அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று போல் இன்றும் வாழ்க வளத்துடன். ஜோதிட நேரலையில் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. Kalashri Tyagarajan's Astro live. I'm very happy to invite you all for my live. This is my first live in YouTube. After starting my YouTube channel in 2018, this is my very first live for public. So very happy to meet you all. Jyotisha Shastram. Jyotihi Akshini. Veda constitutes 4 parts, 4 elements: Rig, Yajur, Sama, Atharvana, as we all know. But there are Angas, which we call as parts of the body, parts of the Vedas, which are Vedanga. Vedanga constitutes 6 Angas, as we have head, hand, and other body parts. Veda constitutes 6 Anga, which is called as Vedanga. So among the 6 Vedanga, among the 6 Angas, Jyotisha is considered to be the third eye of the Vedas. Third eye. The third eye of the Vedas constitute Jyotisha Shastra. Jyotisha Shastra means Jyotihi Shastram. The understandings, the theory of or understandings or the theory of light, which deals about light. This world is made up of light. This world is made up of light. 1 minute. Which we called as illumination. Without the sun, the world does not exist. Some religions say that after when the third day of the world created, the sun is created. So, but in our Sanatana Hindu Dharma, we strongly say that the earth is created after the sun's creation. Because this is not science. Jyotisha Shastra is not a science. It's a skill to understand the phenomenon of the human life. Jyotisha is definitely not a science. Science will exist, or science will not exist after 1,000 years. But Jyotish Shastra was existing, is existing, and will exist even after crores and crores of centuries. So Jyotish Shastra is a skill to understand human life. We require some parameter to understand the human life. For example, we want to know future. We are all very interested in, we are very fantasist in knowing our future. We are always interested in reading epics, Mahabharata and Ramayana, because it is not that it is others' story, but we get lots of things to know, because we are always interested in others' story, and we are also interested in knowing our future. It's our human tendency. So for knowing our future, for knowing our destiny, for the ultimate destination, Jyotish Shastra is the purest form of Advaita philosophy, where the calculations exist. Jyotish Shastra always say what will happen, and some say what have happened in the past, and some say what will happen in future. But Jyotish Shastra is such what will happen tomorrow. Jyotish Shastra is to know what will happen tomorrow. It is only for the time period of 40 months to know Jyotish Shastra. We know, we are as we are studying and researching on Jyotish Shastra, we are always interested in knowing our death date, because Jyotish Shastra is not just knowing our death date. Today it has become a fantasy to know our death date. Going to some astrologer and asking when will I die. This is not the way to ask Jyotish Shastra, because Jyotish Shastra was not created to know your death date. It is created to live your life happily, knowing your destiny. Acceptance is life. The Sanatana Hindu Dharma exists from Vedic ages to today, after a lot of turmoil and lot of this invasions, only because acceptance, only because of the concept of acceptance. Sanatana Hindu Dharma exists only because of the concept of acceptance. Nothing more than that. Today, sorry to say, today we are losing our acceptance because we do not have interest towards our Dharma. See, Dharma not necessarily be Hinduism. It may be Christianity, it may be Islam, it may be Buddhism, it may be Jainism. We collectively call the religions that are born in India as Bharatiya Samskriti. The Bharatiya Samskriti comprises of Hindu, Jain, Buddhist, and many other religions like Charavaka, which do not exist today. Which exist. See, people who say they are atheism exists in Hindu Dharma. They call that as Charavaka, which is created by Brihaspati, the Jupiter. The Jupiter planet who gives the devotion, who gives dedication, who gives karuna, the compassion to love all,
gave atheism, Charavaka Siddhanta. So we have Bauta, we have Mimamsaka, we have Shad Darshana. Or we say Shad Darshana Stapanacharya Varya. For we say Adi Shankaracharya Shad Darshana Stapanacharya Varya. Stapana not necessarily that it is establishing. It is put forth. Whenever we say Pratishtartre Namaha, Shanmata Pratishtha, we say Bhagavan Adi Shankaracharya Shanmata Pratishtartre Namaha. Shanmata Stapanacharya Varya Namaha. Why do we say Stapana? It is already existing. Shaivism was already existing. Even before the date of Shankara, even before the birth of Shankara, blessed to talk about Adi Shankara. Suddenly, today we are celebrating his birthday, Jayanti, Adi Shankara Jayanti. 2500 years ago, Bhagavan Adi Shankaracharya incarnated in Melapallur Mana in Ernakulam, Kerala, which was Kaladi that time, and today it came under Ernakulam district. Bhagavan Adi Shankaracharya from Kerala traveled to all over India. He did Bharata Pradakshina to establish this great Hindu Dharma. Hinduism is about seeing everything and everyone as unique as oneself. This is Advaita philosophy. Bhagavan Adi Shankaracharya has given us Advaita philosophy. Advaita is about seeing everything and everyone as unique as oneself. What is getting to know about Advaita is Advaita will create unity among diversity. There is diversity. In Kannada they say Vividate Yalli Ekate. Unity among diversity. Unity in diversity. Unity in diversity. We say this is secularism. In India we call this a secularism, but secularism not necessarily to hate on religion. Secularism is not hating religion. Secularism is accepting all religion, people among all religion, like the people accepted in their own religion is secularism. The secularism is not that to hate other religion. Secularism is not uniting all religions or making all religions as one. Today people say that we want to make all religions as one. We'll create one philosophical religion. No. This is not secularism. Secularism is accepting their religion as your, they are giving the same respect that you have for your religion to other religion. This is secularism, the purest form of secularism. So, this Advaita, the purest form of, as we say, the purest form of cocaine. Jyotish Shastra is the purest form of Advaita. Here there is no discrimination. Why he is suffering and why he is happy. The Dharma Shastras say a man suffers because of his past life karma. Advaita philosophy does not deal about the sin or the blessing. What is true blessing? For example, if one is being happy, some people claim, the people who read Shastra, some say that I am happy, I am very happy, and some are very rich and some are very poor. How are they poor? One is rich and one is poor, and one is poor. This is all Darshan Shastras. The karma theory in Darshan Shastras vary from one Shastra to other. Jyotish Shastras say, Jyotish Shastra makes us understand that not being merely a rich person should be a happy person. See, most of the rich people in this country, they always have one mindset. See, we see lots of people, these politicians, they will be most powerful, authoritative, but they will have lots of problem in family life. There's for some politicians or some leaders, who we see the tall leaders will have lots of problems in their family life. They may sometimes think that we have to leave this politics and go, because that much the pressure they will have in their family life. So which is boon. Being happy is a boon. A person who is happy is a punyaka, is a punya labda. The person which is a sin and which is a boon. Yes. The person who is happy is a boon. Being happy is a boon, and being depressed, being tense for everything is a sin. So this is called as papa and punya. When we accept punya, we see lots of money. There was one story, and one guru, there's one story which follows the Upanishads. One guru had lots of money in his ashrama, lots of gold that time, in Vedic times, lots of gold. But one Sishya was very cunning in getting all that gold to him. He wanted to get the gold, all the gold that he had in ashrama for him. He want to grab all. He want to steal all the gold. The guru recognized that through his tapashakti and asked the Shishya to stay in that room for one single day and asked him to count how much gold coins were there. The Shishya was given the task to count the gold coins. The guru counted. They asked the guru, said the Shishya counted. The guru already counted and knew it how much is there. The Shishya counted all the so for a Shishya, he counts all the gold and always he counts.
And as he counted for the full night, he was counting. And the very morning, he had lost his interest towards money. And Guru asked, "How much gold do you want? I want to give you commission for counting all this money, gold. How much gold do you want?" He said, "I want your feet and not the gold, because your feet is goldest of the gold than the gold is existing." Because this is how the punya papa do. And one person has to question, what is the planet position for a person to be happy? Lagna and Lagnesha, not the Brihaspati. Definitely not the Brihaspati. For Rishabha Lagna and Tula Lagna, Brihaspati will kill. You will not get the blood. He will stab you. Ask people who have crossed Guru Dasha in Tula and Rishabha Lagna. Brihaspati will kill them, but you will not get the blood. Shani will kill Kadaka Lagna. Shani will kill Sima Lagna, but they will get blood. But the people who are in Rishabha Tula Lagna, who cross their Guru Dasha, Guru Bhakti, they will get lots of pain than even Kadaka Lagna gets, but they will have no blood. You can't find what the problem is. So because for Rishabha Lagna he is 8th Lord and for Tula Lagna he is 6th Lord. He is being pertained, he is being, Brihaspati is given blessing by the Ishvara to stab Rishabha and Tula Lagnas. So for being happy, no planet. For being happy, mind is important. I always say Chandra is most important. Lagna, Lagnesha, and then the moon. Moon in your horoscope should be very good. Being very good is aspected by Shukra, aspected the moon, aspected by Guru, moon aspected by Shukra. Or the moon by himself is a full moon. Hunime Chandra. We say in Kannada Hunime Chandra. Or Paurnami Chandra in Tamil we say. So this moon aspected by this Shukra, Guru, or in a house of Guru and Shukra, moon in the houses of Guru, Shukra, because moon gets Uchasthana in Rishabha Rasi, which is the house of Shukra. And some say that Shukra is against Chandra because he is Deva Guru. This is Asura Guru, this Shukra Bhagavan is Asura Guru and all. Shukra is always very friend to Chandra because Shukra learnt Yajurveda in Kadaka Rashi. There's one story where Shukra Bhagavan learnt Vedas, especially Krishna Yajurveda. Shukra Bhagavan learnt Krishna Yajurveda and Mahamrityunjaya mantra in Kataka Rashi. He got this mantra upadesha of Mahamrityunjaya, Mrita Sanjeevani mantra. Not Mahamrityunjaya mantra, Mrita Sanjeevani mantra. He got upadesha of Mrita Sanjeevani mantra sitting in Kataka Rashi. So Shukra is always a mild friend, not like Brihaspati. Brihaspati and Shukra is against. Why they are against this? Brihaspati is a person who takes his 2 hands and gives everything, and he has nothing. The people who are whose Lagna and Rashi is aspected by Brihaspati, see them, they will give whatever they have, depending on the Lagnadipati, depending on the Lagnesha. Again, Lagna and Lagnesha plays a vital role. So Lagna and Lagnesha is very important for a person being happy, but see, for all Lagnesha will not be good. For all Lagna will not be good. So what to do is you have to take some effort to make yourself happy. So our Rishi said to do some anushtanas, to do some japa, puja, anything of that kind. See, not necessarily that everybody should go and do Gayatri mantra. Not necessarily everybody should go and do Panchayatana puja. Not necessarily everybody has to have one Spadigalinga. Today Spadigalinga business has become very greater, right? Today Spadigalinga business is very greater. It's a very expensive business than gold and silver today. There's a market for Spadigalinga is very great market for Spadigalinga today in India. And because we are very fantasized in looking at this YouTube channels and Instagram reels and started buying this Spadigalinga and having that puja. Fine. Any sort of, I don't mistake them. I don't say anything wrong about them, but still, for being happy, you should definitely make yourself always happy. Whenever we may wake up, we should understand that man is born for being happy. That's what this Veda says, Anando Brahmeti Vejanat. For being happy, man is born. Not necessary that man has to have money. That is not a punya karma. The man's real punya karma is being happy even in turmoil, even in difficult times. See, I always say, the person who has got Shani Dasha for Kadaka Lagna, no, they are the most powerful person than a warrior and standing in the border of the nation and protecting our country. Because you should understand that life is to be happy even in turmoils. See, we have seen lots of rishis and saints and sages and devotees in this country. Even in the ancient India, medieval India, and today, even after post-independence, even today we see lots of devotees who are always happy. And I used to see one person every year in Mylapur, Kalashri temple. That lady used to dance happily. And looking at her personal life, there will be nothing. The son will be in America. He will have lots of problems in that country.
he will be saying that, but this lady has no hesitation to dance for Kabalishwara. Please, I don't say that for dancing Kabalishwara is only happy, being happy. But you should have the tendency to be happy by yourself. Because you are born happy. Ananda Swarupa, we say Satchidananda Swarupa. This Atma which exists with us is a Satchidananda Swarupa, the eternal everlasting happiness. The eternal everlasting happiness is our purpose of life. So we have to make ourselves for being happy. See, I understand you will have lots of difficulties in life. We're looking at Jyotisha, no? Looking at some many horoscopes. See, happy to say that I have, for taking this life, have been undertaking 13,683 horoscopes without even a single mistake. This is not my pride. This is not for the skill I have learned. This is how Jyotisha is Satya. If you learn Jyotisha as Jyotisha, it is great. And you deviate Jyotisha by doing this Prayaschitta, Parihara, it all exists. Again, I will say this, what is this Prayaschitta and Parihara? Prayaschitta exists only the mind, as the mind exists. When there is no mind, see, as Bhagavan Raman Maharshi said, there is nothing called mind. There is nothing called mind by itself. Because mind always wanders for things that happen in life. See, mind wants, if mind gets one thing, right, it's like a kid. Mind is like a kid. If it gets one toy, the mind of a child will ask other toy. This is how the mind climbs. And some say the mind is a monkey. Mind is definitely not a monkey because we are born as human. The mind is monkey for non-humans like animals. It is not for humans. See, definitely mind is not a monkey because, but mind is like a child. We say that's an inner child, right? Mind is like a child. A child wants whatever it wants. It should want. The mind of the child, as the child, so the mind is. So, the child wants everything. Whatever it looks, he or she will beat their father and torture their mother and get whatever they want. This is how our mind subconsciously works. So, as the Rishis say in Samhita Skanda of the Jyotish Shastra, the karma exists only when the mind exists. When will the mind not exist? Being contented with what we have. The Triptyata, we say Triptyata. Every time you see this Vedic Pandits blessing people, not Triptyata. They say, whatever you have, Triptyata, I'm happy. And they say they bless you. They bless you to be happy. These Vedic Pandits used to bless you to be happy. Our elders used to bless us to be happy. So being happy is the purpose of life. For being happy, you don't need to look at planets, but Lagnesha plays a vital role in being happy. But some people get money out of being happy. Some people get money out of being happy. For example, look at one person. I will say with due respect, Mata Amritanandamayi. She is everlasting happy. She has everlasting happiness. Mata Amritanandamayi ji, if you have her darshan, she is always happy. You look at her, you will be happy obviously. You will start to smile at her. See, as soon as I speak about her, I get happiest. Because this is how Mata Amritanandamayi ji's mind works. She has made up her mind like that, to bless all, to serve all, to love all. So looking at the saints, the sages and great prophets, you will have that mind to be happy. So Swat say, always have satsanga. Satsanga is not necessarily be religious. It can be spiritual. Any satsanga of that kind. For you have value education classes in schools, right? So like that you can have some value education time with your friends and relatives. Spend some time in Google Meet. Be happy. Okay. So if I continue with Mata Amritanandamayi ji. So Mata Amritanandamayi ji is one person we have today, is the embodiment, who is the embodiment of happiness. You look at her, you will start to smile obviously. Subconsciously you start to smile at her. She has to smile at everybody. Because happiness does not have discrimination. Happiness does not have discrimination of rich and poor. Happiness does not have a discrimination of educated and uneducated. So for being happy, only one planet, it's your mind, Chandra, Lagna and Lagnesha. See, you see Amritanandamayi ji, she has crores and crores of money. She do not know how much money she has even. Because she does not govern that money. She does not manage that money. That money is being taken care by the administration and not by her. So she is happy. If you start to take commitments by yourself, you will start to get tensed. This is a human tendency, not wrong. But you should be happy. You should be happy like Ambani. See, once I have been speaking with Mukesh Ambani ji.
Mukesh Ambani, when he came to Chennai, one very great VIP was taking me to him. I was just speaking with him. See, normally I was speaking with him. That time, I asked Mukesh Ambani, do you have interest towards money? Because I have this always asking this. I have this curiosity to ask people, how do you get that money? How you are so philanthropy? How you have so much? You are so much philanthropist, even after having for you. I'm always curious towards these people, and that time, no, this Mukesh Ambani was saying me. I asked him, how did he earn such a great, huge money out of Jio? He said, I had no interest towards money. I have no interest. He said, I have no interest towards money. I don't wear a gold chain. He said, I don't wear a gold ring. I don't wear a gold chain. But I feel happy when my wife wears it. I feel happy when Anant wears it. I feel happy when Akash wears it. I feel happy when Isha wears it. He said this. I was very shocked to know about him. How did he say that? And I asked him, do you have no meager interest towards money? He said, no. I am very interested to go to only Siddhivinayak Mandir and pay Ganesha. So, this is how money works, right? Money is one thing which works for people who does not have interest towards it. See, anything in life, if you don't have interest, now you'll get it. See, I'll say one story of mine. I had no interest to go to media science. See, I was one person who was planned to go to BCom in Vivekananda College and complete BCom and go to study Mimamsa Shastra in one month. I was about to go there. I planned that in my 12th standard after getting good marks in my 12th standard. Before in getting good marks in my quarterly novel examination, I planned to go to BCom, study BCom in Vivekananda College. And I spoke to one HOD there and I booked even interestingly to say, I booked my application form. But suddenly my father gave one application form saying that we have one seat in Anna University for Department of Media Sciences. Will you go and learn? I said, I don't know anything about it. I don't know anything about journalism. I don't know anything about media. Why should I go and learn something which I do not know what even is? Because journalism is what we know is we write Seidhi Arikai in Tamil examinations in up to 10th standard. This is how we know about what is journalism. So I have no interest towards looking at TV channels then. I have no interest towards politics then. So, but time by itself takes an interesting tune. The time by itself attunes to the interesting, as we say, plots of life. As I say, the scenes of life. The scenes and transitions of life happen. As we say in media, the scenes and transition of life, the architecture of life happens only when you accept the life. Unless you accept the life, this arc will not go. See, starting from beginning of the story to the middle confrontation and resolution and to the progress. If you want to have this architecture, as the architecture in cinematography of your life, you should start to accept the difficulties and happiness that happens, the changes that happens with it. See, every time planets will make us understand that change is going to happen for you. See, day before yesterday, I had some problem in setting my studio for this live. But my planets started blessing me, obviously. Every time I order some machines in Amazon, I will always get defective parts. Always have some defects in the products that I order in accessories, media accessories that I order in Amazon. But suddenly, they say that we have Prime membership, so you buy something. I got this mic at very cheaper rate. This mic cost around 5,000 something, but I got it in even in triple digit. I have got this. So suddenly the mic came in the morning. I set up the studio and started live today. This is how the time will take its change. This is my basic example that I have experienced. This will happen for everybody. So always have the tendency to accept your difficulties, accept your happiness. See, there's nothing called difficulty in this world. See, according to Shastras, I don't say my experience, but according to Shastra and according to Advaita Siddhanta, there's no difficulty. It is all your mind that considers this as difficulty. This is all your mind that considers this as your happiness. So, have this in your mind. Always start to study Advaita philosophy. Advaita is not a philosophy of a mutt. Advaita is not a philosophy, is not pertaining to one caste. Advaita philosophy is not pertaining to one religion. It is for all. It is for everybody. It is for everything and everybody. It is so a person who follows Dvaita Siddhanta can read Advaita philosophy and take that practice for the Dvaita philosophy. Even the Dvaita philosophy will get the Dvaita philosophy within the person will get powerful. Say, look at this Shankaracharyas now. Look at all the Shankaracharyas. They were always happy. Look at them, you will get that happiness subconsciously. This is not that I belong to that matt and I belong to that lineage, I belong to that doctrine, I don't speak this. This is experience that every other Sampradaya Acharyas will have. Other Sampradaya Acharana people, the people who
perform, who austere other sampradayas will accept this. Because they are eternal happiness. See, eternal happiness comes when you understand the only reality is the God, which exists within all. Okay, see, Dvaita exists until when your mind exists. According to Jyotish Shastra, Dvaita exists only when your mind exists. So there is no mind. When there is no mind, see, mind is what the egocentricity of this is life, this is not, this is true, and this is not anta. So as we say in Kannada, adalla yochane madabaradu. See, one thing that my Gurunatha always say, Harigarapura Shankaracharya, my Gurunatha used to say, Tyagarajannu, ellarannu devanagi nodi, ellavannu devarkagi maadu. See, do everything for God and see everybody as God. See, this is one thing that every philosophy, this Hindu religion exists and sustaining even after lots of turmoils and lots of invasions, only because we have accepted. See, the change, accepting the change within ourselves and accepting the change in society will always make you a good astrologer. See, one thing I have to share my experience and how did I come for astrology. I was one person. Usually people who comes for this astrology life, they always have one interest. I came out of lot of turmoil. One Jyotishi who said that my life will be in greater time, I will have a very greater time in my future. So I started to learn Jyotisha. I came here. See, if 90% of astrologers will come to look at horoscope, will become astrologer only after lots of turmoils and tragedies. See, but uniquely, I have came for astrology to know how did I not die in Shukra Dashan Shani Bhukti. I came for looking Jyotish Shastra to understand why did I not die. For Kataka Lagna, why did I not die in Shukra Dasha and Shani Bhukti? Shukra aspected by Rahu, looked aspected by Shani, and Shani aspect as 8th Lord as aspected by 11th house, and 11th Lord, which is Bhadagadipati for Kataka Lagna, is in Lagna. Shukra did not kill me. Shukra did not kill me. This is what I have made me understood. But why did I not die? Why did I not get even some tragedies which is equivalent to death? I did not get. And I started looking these horoscopes. I started studying. See, happy to say that I have been, the first experience was learning with astrology with my uncle. My uncle is a greater astrologer in Tamil Nadu. As my mother's younger brother. He's a greater astrologer in Tamil Nadu. One time I'll ask him to stay in this live. I'll ask him to come to this live. So he's a very great astrologer. Today his consultation fees is some lakhs and thousands, okay? But I started to read the books that he had in his almirah. As a gift for his marriage, he has got more than 4,000 astrology books. Only astrology. Completely this mundane astrology, this Katalagudi Josiyar, Narkad Sita Josiyar, all these legendary astrologers in Tamil Nadu, the books of the legendary astrologers in Tamil Nadu is being gifted by his mother-in-law for his marriage. This is what the marriage gift that he has got for his marriage. So some 4,000 books in his book. I still remember he brought some 4-5 sacks of books. Every batch he brought some 30 to 40 sacks of books. That everything was given by her mother-in-law, by his mother-in-law. Everything was given. The Jyotisha book that his mother-in-law had, everything was gifted for his marriage. And I started to read all the books sitting in his house. Being in his house for 6 months, I started to read everything. And one thing I had is what to know. It is very important in life to understand what not to know than what to know. The Jyotish Shastra, you will have lots of things to know. Because everything is egocentric interpretations of every astrologer who has crossed centuries. This Jyotish Shastra existed from Vedic time. As when the Vedic Veda is born, the Jyotisha is parallelly born. Because Jyotisha is indifferent from Vedas. Because the Jyotisha earlier was created to note the time of Yajna Karya, which is the ultimate purpose of the Veda. The Veda is being created by the Param Brahma to do Yajna Karya, Agni Karya. We say Agni Karya, Yajna Karya, Swama Yaga, or Darsha Purnamasa. This all this Yaga, Jyotishtoma, everything. This Jyotish Shastra is created to know the Muhurta of Yajna Karya, Yajna Karma. To know the lifespan of Karta, Yajna Karta, whether he will exist in this life until the Yajna completed. Yajna is completed. This is how the Jyotish Shastra was created. But today, living in Chennai and living in Tamil Nadu, living in India, by itself has become Yajna Vedika. Today Chennai has become Yajna Vedika, our media science MSc has become Yajna Karya, and I have become Yajna Karta to do it. So the time changes. So we have to change. See, this is what we accept Dritkanita.
because Dirganita is calculation. We don't accept Vakya Panchanga because Vakya Panchanga is created in later 12th century. It has been proposed by Kalyana Verma. Before that, there is no Vakya Panchanga because Parasara Maharshi, who is a very proponent, Vedic exponent, the astrological exponent of our Vedas, strively said Yatir Dirganita Irgatam. You calculate planets only with Dirganita, not with anything. We have lots of methods to calculate planets, I accept. Even in calculating this Dasha Bhakti, we have the Saura, Nakshatra, Savana, and Lunar. We have 4 methods. But Saura is advised by Surya Siddhanta. The Saura Sampradaya is accepted by Surya Siddhanta because Surya Siddhanta was given by Bhagavan Surya by himself to Mayasura, because which is the first book of Jyotish Shastra. Learn Surya Siddhanta. By learning Surya Siddhanta is very difficult. Unless you have a teacher, it is very difficult to learn Surya Siddhanta. But try to at least read the translation book. Try to understand what is Surya Siddhanta. I hope you have lots of videos in YouTube for learning Surya Siddhanta. So learn Surya Siddhanta, which is the very first book, which is like Tirukural for Tamil. So Surya Siddhanta is like Tirukural for Tamil literature. So always have this happiness to understand the phenomenon of life. You said, see, why did Rishi say to contemplate? Rishi said to sit and meditate for hours together. Rishis were doing for years, crores and crores of years together. Why did Rishis do lots of meditation in their life? Why did Rishis do lot of tapas in their life? Look at all Asuras who have got blessings from God. Look at this Hiranyakashipu, this person Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakarna, Meghanatha. Look at everybody. They have got blessings of God only because of contemplation, only because of meditation, only because of the Taponishta. Why did they do all that? To understand the very purpose of life. This greater rishis knew that in Kali Yuga, in this age, we will not be able to sit and contemplate. If we sit and contemplate, now we have this mobile phone and all this technology. If we sit and contemplate, definitely we will have some mental fever. Definitely. For sure we will have some mental illness. We will get some mental illness because this is how we are getting operated with our satellites and all this technology. Our guys are getting pained because of looking at phone for hours together. See, nothing to do because this has become a profession. So this is how the change to be accepted. Why do you look and see? Our elders used to say, don't look at phone for hours together. See, my father was shouting for that for hours together because my father was shouting in my age of 17 or 16. I have been looking my phone for on the before day of board examination. I was looking YouTube because that was the first time when YouTube came into existence. So I was looking this YouTube channels very happily, subscribing to all channels, and I have started one simple basic YouTube channel. I was working with it, and my father used to shout, "Why do you look at phones for hours to get that useless life you are going to have?" But fatal mistake. I have come to media science department where only 24 hours of phone. 24 hours I have to be with phone. I have to be with this webcam, I have to be with this studio, I have to be with this YouTube studio, everything. So, acceptance is life again. This has become Yajna Vedika. This YouTube studio has become Yajna Vedika today. They have become Yajna Karta. This all have become Yajna Vastu. As we say, Akshas Shrigutika Hastam. This has become Shrig. This webcam has become Shrig to do Yajna. Everything what to do. This has become ghee. This content and comment section has become ghee to put contents to the YouTube Yajna. So, acceptance is life. So, this is how acceptance will happen. So, knowing all this, I have taken half an hour to make you understand what is Jyotisha. Okay, Jyotisha is classified into 3 parts. In Ramayana, we call the parts of Ramayana as Kanda. In Mahabharata, we call it as Parva. In Jyotisha, we should call it as Skanda. Some call it as Shastra, some call it as Bhaga. But it is being prescribed by rishis to call these parts of the Jyotisha as Skanda. Skandam, Jyotisham, Hora, Ganitam, Samhita. There are 3 parts of Jyotish Shastra. There are 3 parts in this Jyotish Shastra. One is Samhita Bhaga, which has been said by rishis. One has no right to condemn what rishis said because it has been said by the rishis. You don't need to necessarily to change the rephrase the concepts that rishis have given in Samhita Skanda, because Samhita Skanda is completely separated from the Ganita and Hora Skanda. In Ganita Skanda and Hora Skanda, for change in time memorial, you have to change. See, 100 years ago, the placement of sun, the degrees of sun is not today. It's not that is today. So, because we celebrate this, we have this one concept of celebrating this Chandramana Ugadi. We celebrate Chandramana Ugadi, but you will see that Surya will exist even only in Meena Rashi when Ugadi starts. It has been said by rishis that after this Amavasya in Palguna Masa, this starts, this Chandramana Ugadi starts, and so you don't need to condemn it. You don't need to, why did Rishi say when Surya did not come to Mesha Rasi, and why did this people started to auster Ugadi? No, not such kind.
If Rishi said that this is Samhita Skanda, but according to Jyotisha, we should consider the Ravi Sangramana, which our Mesha Rasi. Today we had this Sun in Aries, Mesha Rasi. So I have to consider that. Always consider go by Jyotisha to understand Jyotisha. This is all Panchaga Vishya. This is all I say. This is all Samhita Kanda, which has been Samhita Skanda, which has been said by Rishis. It has been said by Rishis, Ante. Yes, it has been said by Rishis. Okay, you don't need to condemn or you don't need to rephrase or rechange, because the book, which is the autobiographies, should not be rephrased and changed, right? Because autobiography is written by some. Say, for example, I take some one autobiography like Mahatma Gandhi's autobiography, and I rephrase my story into it. Mahatma Gandhi came to Kovilpatti to look my grandfather. If I write that story in his story, it is against copyrights. Likewise, writing your egocentric interpretations in the Samhita Skanda is not advisable. But when it comes to Ganita and Hora Skanda, you can change whatever you want. You can change whatever you want. For example, you take this, we have this concept of saying this aspects and planetary positions. So you can change the interpretation. The interpretation lies within this Hora and Ganita Skanda. Another type, and Jyotisha Shastra again diversified into two categories. One is Ganita Skanda, another is Palita Skanda. Ganita Skanda is full of calculations, where the Surya Siddhanta and 18 Siddhantas will come. Surya Siddhanta, Vyasa Siddhanta, these 18 Siddhantas will come in Ganita Siddhanta, Ganita Skanda. This Palita Skanda is predicting out of that Ganita Skanda. So we take the Ganita Skanda for understanding of phenomenon. So we'll start our live now. So I have took a lot of time today. Sorry. So I'll click all chat. First thing is, when every Monday 7 p.m. we'll have live. You don't need to look at my Facebook or Instagram page whether live is there today. Every Monday 7 p.m. sharp live will start. If the live does not come by 7:10 or 7:15, there is no live. So you come to Kalashri YouTube channel on, you will get your live. Okay. So every Monday, note this in your calendar, in your Google calendar, every Monday 7 p.m. according to Indian Standard Time, 7 p.m. come, sit, get your predictions and be happy. Okay. So again, as usual, you all know, I hope Indians know how to ask questions in astrology live, because Indians are very blessed. Indians always Indianize technologies, world technologies. No, we have this concept of Indianizing technologies. So we have Indianized our technology for Jyotish Shastra. Very happy. We are very blessed to have these technologies to understand the phenomenon of the planets which exist, which makes us understand the greatness of Jyotish Shastra, which has been prescribed by Deva Rishis. Okay, so asking questions, when you ask questions in live, ask in English if possible. If you want to ask in Tamil, please mention Tamil. Or else if you ask in English, I will say in English, or I look at people. If your profile picture is familiar to Tamil, I will say in Tamil. Or if you want to ask in Kannada, even you can type your questions in English. Kannada, you can type Kannada language in English and get your answers in Kannada. Okay, so type your date of birth. Please mention your time of birth correctly, because I will have no time to change your, every time I will not have time to change your time of birth in life. If you want to get your time of birth and lagna to be corrected, come for consultation. Come for personal consultation. You will see the scroll displaying my WhatsApp numbers. Ask your predictions there. Get your personal consultations. You have to pay for consultations. Okay. So you will get all the information in WhatsApp when you ask for personal consultation. Don't ask personal questions in public. So very basic question. Ask questions like how my life will be happy, whether my job will have my problems in job will go away. Like that, ask questions, and don't ask your personal and intimate and health questions in life. Please maintain some privacy in asking it. To put your time of birth correctly. Put your place of birth. Place of birth approximately, if you say, is fine. When I am born in, for example, I am born in Usulambati, and Usulambati does not display in this app, no? You say Madurai, fine, no problem. So Madurai or Vidanagar or Ramanathapuram, anything. So that does not matter. But let place of birth be somewhat precise. But time of birth is very important. Or else, if you do not know your correct time of birth, put your lagna. Look at your lagna name. So I will start predicting your horoscopes. I will click all chat. I'll click all messages now. Okay, we'll go by questions asked by our beloved people. If some planet positions in a horoscope, 1 minute, I'll take this.
If some planet positions in a horoscope would mean the particular outcome as per astrology, can such person manifest to become something else? Very good question. For manifestation, I'll say this very in detail and I'll go to next question to for Mr. Bharat Subramanian. Bharat Subramanian is a very friend of mine. Happy that he is here today, and I heartfully congratulate Mr. Bharat Subramanian for coming in one serial in YouTube, Nadamadum Deivam. He appeared in the recent serial Nadamadum Deivam, which is directed by our renowned exponent of drama, Shrimati Bombay Nyanam. I'm very happy and heartful congratulations for you, Mr. Bharat Subramanian. Okay. If some planet position in a horoscope would mean the particular outcome as per astrology, can such person manifest to become something else? You can manifest definitely. You have options in Jyotish Shastra to manifest, but such that I'll say this pattern, this parameters where to manifest. I hope I can answer you in Tamil. Okay, I can answer you. I hope I can answer you. I will answer you in Tamil. இப்போ நீங்கள் ஒரு கிரகத்தினுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு கிரகத்தை வந்து நான் என் பக்கம் கொண்டு வரணும். இப்போ வசியம் சொல்கிறார். வசியம்னா ஒன்றும் கிடையாது. வசியம்னா ஏதோ பிடி சொல்லி வைக்கிறது அப்படி கிடையாது. வசியம்னா என் பக்கம் நான் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு தசாபுக்தி கெட்ட தசாபுக்தி வருதுன்னா, அந்த கெட்டது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று. இன்னொரு பாயிண்ட், பவித்தவ்யம் பவத்தியவ நாரிக்கையில் பலாம்புவத்துன்னு ஒரு சுபாஷிதம் உண்டு. நடக்கிறது நடந்தே தீரும். எப்படி அந்த தேங்காய்க்குள்ள மரத்து மேலே இருக்கிற தேங்காய்க்குள்ள இளநி தண்ணி போச்சு அது மாதிரி அப்படின்னு ஒரு சுபாஷிதம். நடக்கிறது நடந்துதான் தீரும். பட் யூ வில் ஹாவ் சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் டு மேனிஃபெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப். யூ வில் ஹாவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் டு மேனிஃபெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் டெஃபினெட்லி. எப்படின்னா இப்போ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ப்ரொவிஷன் சொல்கிறேன் பாருங்க. லக்னம் சுபத்துவம் ஆகி, சுபத்துவம் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? குரு சுக்கரன் பௌர்ணமி சந்திரன் வளர்பிறை சந்திரன், பௌர்ணமி சந்திரன் அஷ்டமி நவமி தாண்ட சந்திரன், குரு சுக்கரன் வளர்பிறை சந்திரன் தனித்த புதனோடு தொடர்பு கொண்ட கிரகங்கள் நல்லது செய்யும் அல்லது தீயதை தடுக்கும். ஓகேவா? இது நான் நல்லதுதான் செய்யும், சனி குருவோட சேர்ந்து நல்லதுதான் பண்ணுவார், நான் கடவுள் அப்படி கிடையாது, கெடுக்க மாட்டார். ஆனா கொடுப்பாரான்றது லக்னம் லக்னாதிபதி தன்மையை பொறுத்து, அன்னைக்கு கோச்சாரத்துல சனி எப்படி இருக்காருன்றதை பொறுத்து, அன்னைக்கு பிளானட் பொசிஷன்ல சனி எப்படி இருக்காருன்ற பொறுத்து. ஓகேவா? நான் கொஞ்சம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பேசுற ஆளு, கடக லக்னக்காரன், லக்னத்துல சுக்கரன், கொஞ்சம் வேகமா பேசுவேன், தப்பா எடுத்துக்கிடாதீங்க சரியா? ஸோ எப்போதும் இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கு முதல்ல மிதுன ராசி ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நீங்க கேள்வி கேட்கிற இந்த டைம்ல மிதுனத்துல குரு இருக்காரு. மிதுன ராசி ஒரு ஜாதகத்துல மிதுனம் சுபத்துவமா இருந்தா, மிதுனம் அட்டகாசமா இருந்தா மேனிஃபெஸ்டேஷன் நடக்கும். இந்த 11 ஏஞ்சல் நம்பர் நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாருக்கும் அது நடக்காது. நம்ம ஏதோ ஒரு கோயிலுக்கு போவோம், யாரோ ஒருத்தர் வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்க சிறுவாபுரி முருகன் கோயிலுக்கு போறோம், யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம கையில ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை கொடுத்து முருகான்ட்டு போவார். நம்ம மனசுல ஒண்ணு நினைப்போம், எலுமிச்சம்பளம் கொடுப்பாரு, நடக்கும், கல்யாணம் ஆகலாம், என்ன நினைக்கிறோமோ மனசுல அது நடக்கும். இது மேனிஃபெஸ்டேஷன். இது ஒரு விதமான மேனிஃபெஸ்டேஷன். இன்னொரு மேனிஃபெஸ்டேஷன், நானே உட்காந்து ஜபம் பண்ணி தியானம் பண்ணி அப்படியே டைமை மாத்திரலாமா? மாற்ற முடியும். மிதுனத்தின் சுபத்துவத்தின் தன்மை கேட்டார் போல லக்னம் லக்னாதிபதியோடு மிதுனாதிபதி புதன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது, சுபத்துவமாக தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஈஸியா இருக்கும். மிதுனம் பாபத்துவம் பின் சுபத்துவமா இருந்தா கஷ்டத்துக்கு பின் நன்மைங்கிற அமைப்புல மேனிஃபெஸ்டேஷன் கொஞ்சம் சிரமங்களுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கும். மேனிஃபெஸ்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம். லக்னம் லக்னாதிபதி நல்ல தசாபுக்தி தான் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணா நடக்கும். மிதுனம் சுபத்துவம் ரொம்ப முக்கியம். மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கு மிதுனம் தான். மேனிஃபெஸ்டேஷனா மிதுனம்ன்றது எப்படின்னா, இந்த தலைக்கு மேல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் மிதுனம், இந்த தலைக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் கன்னி. புதனோட 2 வீடுகள். இப்ப புதன் ஹோரையில தான் நீங்க கேக்குறீங்க இந்த கேள்வி, நீங்க புதன் ஹோரையில தான் கேக்குறீங்க. தலைக்கு மேல நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் மிதுனம், தலைக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் கன்னி. ஒருத்தருக்கு மனநல பாதிப்பு வருது, ஒருத்தர் நர்வஸ் டிசார்டர் வருது, ஒருத்தர் நியூரோ ப்ராப்ளம் வருது, ஒருத்தருக்கு ஹாலுசினேஷன்ஸ் இருக்கு. இவங்க அத்தனை பேரோட ஜாதகத்திலையும் லக்னம் லக்னாதிபதி புதன் சந்திரன் மற்றும் கன்னியும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆட்டிசம் குழந்தைங்க இருக்காங்க, ஆட்டிசம் குழந்தைங்களை பாக்குறோம் இல்லையா, கன்னி கடுமையா பாதிக்கப்பட்டிருக்கும். ஏன்னா இந்த உள்ள நடக்கிற மேட்டரை கண்ட்ரோல் பண்றது அந்த கன்னி தான். கன்னியா மண்டலம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இந்த தலைக்கு மேல சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல, துரியம் துரியாதீதம், அதுக்கு மேலெல்லாம் இருக்குல்ல, பரம்பிரம்மம், இந்த பூர்வஸ்வக தத்சவித்ரவரண்யம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பார்த்து மேலெல்லாம் மகர்ஜன தபோ சத்தியலோகங்கள்லாம் வைகுண்டம் கைலாசம், இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் மிதுனம். ஓகேவா? ஸோ அந்த தலைக்கு மேல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் மிதுனம், தலைக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் கன்னி. தலைக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் கன்னிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இது மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கு மிதுனம் தான். இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா சொல்லியிருந்தா திரும்ப ப்ளே பண்ணி பாருங்க. லக்னம் லக்னாதிபதி மிதுனம், மிதுனாதிபதி புதனோட தொடர்பு கொண்ட கிரகங்கள் நிச்சயமாக நல்ல பலன் கொடுக்கும். ஓகேவா? சரி, பரத் சுப்ரமணியன், ஐ எம் ஹாப்பி யூ ரெக்கக்னைஸ் மீ. பெரிய வாஷபன், தேங்க்யூ சார். நம்ம மக்களை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலாம் எப்படி? சரி, ஓகே. மை டேட் ஆஃப் பர்த், சரி, மை டேட் ஆஃப் பர்த் 22/6/1981 12:10 PM. பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் மன்னார்குடி. மன்னார்குடி ரொம்ப ஃபேமஸான பிளேஸ். ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழக அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத இடத்துல ஒன்று மன்னார்குடி.
இன்றைக்கும் தவிர்க்க முடியாது. எந்த காலத்திலுமே மன்னார்குடி தவிர்க்க முடியாது. என்றைக்குமே மன்னார்குடி தவிர்க்கவே முடியாது. அது ஏன் தெரியுமா? மன்னார்குடியில் தான் ராஜகோபால சுவாமி தவிர்க்க முடியாத தெய்வம் இருக்கிறார். மன்னார்குடி என்றைக்குமே தவிர்க்க முடியாது. மன்னார்குடியில் 2 மகாத்மாக்கள் பிறந்தாங்க, 2 தெய்வங்கள். ஒன்று மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமியினுடைய கோயில், இன்னொன்று மன்னார்குடி பக்கத்தில் இருள்நீக்கிங்கிற கிராமத்தில் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி மகாசுவாமி. 2 பெரிய மகான்களை கண்டெடுத்த, 2 பெரிய தெய்வங்களை கண்டெடுத்த பூமி மன்னார்குடி. அதில் அற்புதமான மன்னார்குடியில் பிறந்திருக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே பரத் சுப்பிரமணியன் ஜாதகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கு. பரத் சுப்பிரமணியன் இல்லை, சரி போட்டுடலாம். மதர் குண்டலி, டெட் ஆஃப் பர்த். எப்பொழுதுமே லைஃப்ல ஒன்று மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு லைஃப்ல ஒரு தரமாவது நீங்க ஹிந்துவா பிறந்திருந்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு குருநாதருக்கு போய் சேவை பண்ணுங்க. அது ரொம்ப உங்களுக்கு நல்லதாகும். எப்போவுமே அது ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே ஒரு குரு சேவைன்றத வச்சுக்கணும். கண்டிப்பாக குரு சேவைங்கிறத வச்சுக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பரத் சுப்பிரமணியன் 22/6. ஒரு நிமிஷம், ஃபோனை கையில் வச்சுப்போம். 22/6/1981. 80s kids 81. ஒரு டைம் எனக்கு நிறைய ஜாதகங்கள் வரும். இந்த 83, 84, 85, 86, 87. எப்பா கல்யாணம் ஆகலைன்னு ஜேன்னு அம்மா ஒரே அந்த 84லேருந்து 86 பிறந்தவங்களுக்குலாம் ஒரு காலத்தில் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஏன்னா இன்னுமாயா கல்யாணம் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்பா அது உண்மையிலே அது ரொம்ப ரிஷபத்துலாம்லாம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப ஒரு கொடுமையாக இருந்தது அந்த காலம். சரி பரவாயில்ல, ஹாப்பி தட் யூ ஹவ் கிராஸ்ட் இட். பரத் சுப்பிரமணியன், ஒரே நிமிஷம். 1981, 22/6. ஒரு டிஸ்பிளே ஆகும். டிஸ்பிளேல ப்ராப்ளம் வந்து நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ டைம் ஆஃப் பர்த் 12:10 PM. பரவாயில்ல, ஹாப்பி தட் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. இன்னைக்கு லைவ் வரேன்னு சந்தோஷம். 12:10. இன்னொன்று, நான் ஒரு முதல் வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். இப்போ இந்த மந்த்துக்குள்ளே போட்டலான்னு பார்க்குறேன். எனக்கு கொஞ்சம் இந்த பிஹெச்டியில் கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்குது. அதனால் அதை போட்டு விட்டுட்டு ஒரு போடலான்னு இருக்கேன் ஒரு வீடியோ. காஞ்சி மகா பெரியவர் சிம்ம லக்னமா கன்னி லக்னமானு ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். கொஞ்சம் சர்ச்சையான வீடியோவாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவே பிள்ளையார்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும். நமக்கெல்லாம் கண்கண்ட பிள்ளையார்ல காஞ்சி மகா பெரியவர் தான், நடமாடும் தெய்வம் தான் இல்லையா? அதனால ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். இந்த லைவ் கொஞ்சம் அப்பப்போ கட் ஆகும், தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஃபோன் ஸ்க்ரீன் அப்பப்போ கட் ஆகும். ஸோ இந்த பிள்ளையார்லாம் உண்மையிலே நமக்கு கண்கண்டது பிள்ளையார்ன்றது மகாபெரிய காஞ்சி தெய்வம் மகாபெரியவர் தான் இல்லையா? அதனால போடலான் இருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். சாரி கட் ஆகிட்டே இருக்கு. 22/6/1981. ஒரே நிமிஷம். சாரி, நான் அடுத்த லைவ்லேருந்து நான் பேசலை சரியா? ஏன்னா பேசுனா நமக்கு நிறைய டைம் ஆகுது. பேசுகிற தனியாக ஒரு வீடியோ பேசுவோம். 22/6/1981. டைம் 12:10 PM தானே? 12:10 PM. 12, 9, 10, 11, 12:10 PM. 12:10 PM. மன்னார்குடி அருமையான ஊர். ஓகே, நமஸ்து. ஓகே, இது நான் உண்மையிலே ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் காஞ்சி மகாபெரியவர் பற்றி. மகாபெரியவர் சிம்ம லக்னமா கன்னி லக்னமானு உண்மையிலே ஒரு வீடியோ போடத்தான் போகிறேன். ஏன்னா காஞ்சி மகாபெரியவர் சிம்ம லக்னம்னு நம்மளுடைய ரெக்கார்டெல்லாம் இருக்குது. நிச்சயமாக ஒரு சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. காஞ்சி மகாபெரியர் சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்தாலும் சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்திருந்தால் காஞ்சி மகாபெரியவரே கிடையாது. அவர் வேற ஏதாவது எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேற ஏதாவது ஆஃபீஸராக இருப்பார். இதை உண்மையிலே அதே தேதியில் பிறந்த சிம்ம லக்னத்தில் பிறந்த ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தை எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடிச்சு போட்டு அவர் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸராக இருந்ததையும் ப்ரூவ் பண்ணி கன்னி லக்னம் தான் மகாபெரியவருங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் அந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா தசாபுக்தி அமைப்புகளில் அவருக்கு என்னென்ன நடந்ததுன்னு இன்னும் கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி. ஏன்னா பொதுவாகவே சங்கராச்சாரியோட லைஃப் வந்து ரொம்ப பர்சனலாக இன்டிமேட்டாக இருக்கும்.
நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவர்களை தவறுமே சில விஷயங்கள் வெளியே தெரியாது. அது மாதிரி ரொம்ப சீக்கிரட்டான லைஃப் வாழ்வாங்க. ஸோ கூடியமான மட்டும் அவருக்கு நடந்த இன்சூரன்ஸ், முக்கியமான இன்சூரன்ஸை வச்சு தசாவுக்கில் மேட்ச் பண்ணி கன்னி லக்னம் தான் ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஒரு வீடியோ பண்ணலாம். காஞ்சி தெய்வம் சிம்ம லக்னமா கன்னி லக்னமா அப்படின்னு. சரி, பரத் சுப்ரமணியன் அவர்களுக்கு என்ன கேள்வி? மன்னார்குடி, மை டேட் ஆஃப் பர்த், டைம் ஆஃப் பர்த். ஓகே சார், டைம் நல்லா இருக்கு சார். கடந்து வந்துட்டீங்க உங்கள் கஷ்டங்களை. ஓகேவா? பிப்ரவரியில் உங்கள் கஷ்டம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நல்லா இருக்கீங்க. சனி தசை அட்டகாசமாக இருக்குது சார். என்ன சார் போங்க, நல்லா இருக்குது. சுக்கரபக்தி ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து ஜாலியாக இருக்கீங்களே, சந்தோஷமாக இருக்கீங்களே. ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து அப்பா அடின்னு இருக்கீங்களே. அப்புறம் என்ன, நல்லா இருக்கே டைமு. செவ்வாய் பக்தி நடக்குது. ஜூன் மாதம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். ஜூன் மாதம் 8ஆம் தேதி 2026 வரைக்கும் வேலையில் சில பிரச்சனைகள், வேலையில் சில சங்கடம். வணக்கம் ஐயா, பெயர் சரத்குமார், தேதி 97, இடம் மதுரை. எப்பொழுது நான் ரயில்வே வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். சரத்குமார், ரயில்வே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே, கேட்டிருக்கு, சொல்லியிருக்கேனே. ஆதித்ய குருஜி சேனலில் சொன்னேனோ கமெண்ட்ல, எங்கேயோ சொல்லியிருக்கேனே. இந்த ஜாதகம் நான் பார்த்துருக்கேனே. ஆமாம், பார்த்துருக்கேன். ஆதித்ய குருஜி சேனலில் லைவ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் அவரா நீங்க? அப்படி கமெண்ட்ல போடுங்க பார்ப்போம். யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுத போய் லைவ்லேக்கு வருவீங்கன்னு சொல்லியிருந்தேனா? அவன் அந்த சரத்குமாரா நீங்க? டக்குன்னு போடுங்க பார்ப்போம் கமெண்ட்ல. வணக்கம் சார். சரி, ஒரே நிமிஷம். சரி, அப்படி போடுங்க பார்ப்போம். அந்த சரத்குமார் KH1170 இல்லை சார். ஓகே. சரி, ஏன்னா சரத்குமார்னு ஒருத்தர் வந்தார் ஆதித்ய குருஜி சேனல்ல வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் சார். இல்லை நீங்கள் ரயில்வேஸ் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஞாபகம் வந்தது. நன்றி. 97 செப்டம்பர் தானே. 97 90s கிட்ஸ். கல்யாணம்லாம் ஆயிடுச்சா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே. பாவம், நிறைய 90s கிட்ஸுக்கு 2 வருஷம் முன்னாடி கல்யாணமே ஆகாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருந்தாங்க. ஒரே 90s கிட்ஸ் ஆகாமல் வரும், அழுகையாக வரும். கல்யாணம் ஆகலப்பான்னு. ஆமாம், சந்தோஷம். அதான் திருமணம் நடக்குமாவா? 90s கிட்ஸா? சாரி. எனக்கு எப்பொழுது வேலை? சரி, ரயில்வே வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க. சரி, ரயில்வே வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுறவங்க ஜாதகத்தில் சனி அட்டகாசமாக இருப்பார். இப்போ நான் போட போகிறேன், சனி எப்படி இருக்காருன்னு பார்க்க போகிறீங்க. ரயில்வேக்கு 2 கிரகங்கள் தான். ஒன்று சனி, இன்னொன்று சனி. வேற கிரகமே கிடையாது. ரயில்வேக்கெல்லாம் சில பேர் சந்திரன்லாம் சொல்லுவார், ஏன்னா நகருது, அது ஒரு ஸ்டாப்ல நிற்கிது. அப்புறம் சரராசி நகருதுன்னு. மகரம் சில சமயம் சுபத்துவமாக இருக்கும். மகர ராசி காலபுருஷனுடைய கடைசி சரராசியான மகரம் சில பேருக்கு சுபத்துவமாக இருக்கும். சனி ராசியில் இருந்து 2 10ஆம் இடத்தோட தொடர்பு கொடுக்கும். ரயில்வேஸில் இருப்பார். ஓகே, பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் சரத்குமார், மதுரை. அப்பா, மதுரை அரசாடும் மீனாட்சி. ஓகே, மதுரை மாநகர். மதுரையிலே ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ சாரி, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஆனால் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு தான் போவேன், சரியா? அது ஒன்றும் வருத்தப்பட்டுக்காதீங்க. குடிமான மட்டும் நான் எல்லாருக்கும் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். 90s கொஞ்சம் லைவ் கட்டாய் வரும், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. சாரி, இது ஃபர்ஸ்ட் லைவா இருக்கறனால கொஞ்சம் தொங்குது, வேற ஒன்றும் இல்லை, சிஸ்டம் தொங்குது. 52 AM 52 AM மாநகர் மதுரை, கூடல் மாநகர். ஓகே, மிதன லக்னமா சார்? மிதன லக்னம் மீன ராசியா சார்? ஜென்மசனி ஒன்றும் நடக்காது. என்ன உங்களை கெடுக்காது. சுக்கர தசையா இருக்கனால மிதன லக்னத்துக்கு உங்களை கெடுக்காது, ஆனால் கொடுக்காது. எப்பொழுது கொடுக்கும்? கொடுத்தால் ஜூலை மாதத்துக்கு பிறகு வேலை கொடுக்கும். சூரிய புக்தி சனி அந்தரம். ஜோதிடம் அபாரமான கலை. இல்லைன்னா தான் ஜோசியம் தப்பு. ஜாதகம் போட முன்னாடியே ஒருத்தருக்கு மகரமும் சனியும் சுபத்துவமா இருந்தா மட்டும்தான் ரயில்வேஸ்ல இருக்க முடியாது. மகரத்துல குரு. நீங்க ஜாதகம் பாக்குறீங்க, ஒரு நிமிஷம், சாரி. ஒருத்தர் ஜோதிடம் அபாரமான கலை. ஒருத்தருக்கு மகரம் சுபத்துவமாகி சனியும் சுபத்துவமா இருந்தா தான் ரயில்வேஸ்ல இருக்க முடியும். ராசி லக்னத்துக்கு 2 10ஆம் இடத்தோட சனி தொடர்பு கொள்ளும் போது மட்டும்தான் ரயில்வேஸ்க்கு வர முடியும்னு நான் ஜாதகம் போட முன்னாடி சொன்னதை அவ்வளவு அட்டகாசமா மகரத்துல குருவும் லக்னத்துக்கு 10ஆம் இடத்திலேயே சனியும் ராசியிலேயே சனியும் இருக்கிறார். ஸோ அபாரமான கலை ஜோதிடம். அதனால உங்க ஜாதகம் டைம் நல்லா இருக்கு சார். ஜூன் மாசத்துக்கு அப்புறம் எதுவும் நடக்கும், கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும். சூரிய புக்தி சனியாந்தரத்துல பௌர்ணமி சந்திர பார்வையில இருக்கிற சூரியன் கண்டிப்பா வேலை கொடுப்பார்.
சுக்கிரதசை சூரிய புக்தி சனி அந்தரம் வரும்போது உங்கள் கையில் வேலை இருக்கும். வாழ்த்துக்கள். 2027 ஜனவரிக்கு பிறகு முயற்சி பண்ணுங்க, நல்லா கிடைக்கும். இப்போ ஜென்மசனி நடக்கிறதுனால எதுவுமே நடக்காது, ஆனால் கெடுக்காது. பௌர்ணமியில் பிறந்திருக்கீங்க, ஜென்மசனி கெடுக்காது, ஆனால் சத்தியமாக ஒன்றுமே கொடுக்காது. இப்போவே உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அமைதியாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் பாட்டுக்கு அமைதியாக இருங்க, நிசப்தமாக இருங்க. நல்லா எப்பொழுதுமே மைண்ட் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. அம்மாவோட உடல்நிலை பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ஜூன் மாதம் 2027 ஜனவரி மாதம் 2027க்கு பிறகு உங்களுக்கு நிச்சயமாக ரயில்வே ஜாப் உண்டு. மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார், நல்லா இருப்பீங்க. எப்பா ஜோதிடம் அபாரமான கலை. இந்த ஸ்பீடில் போனால் அத்வைதம் தான் ஜோசியம். எம்மா சூப்பர். ஒரே நிமிஷம் சாரி ஃபார் இன்கன்வீனியன்ஸ். ஒரு மொபைல் ஸ்க்ரீன் லாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ சாரி, ஒரே நிமிஷம். இதை நான் திரும்ப ஃபோன் லிங்க் இது பண்ணிக்கிறேன், கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரி, இது வரட்டும், நம்ம அடுத்த ஜாதகங்கள் பார்க்கலாம். இது டிஸ்பிளே பண்ண முடியல. நான் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு நான் டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் ஜாதகம். டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது, என்ன பண்ணுறது. எல்லாமே முதலில் பாபத்துவம் பின் சுபத்துவமாகவே இருக்குது. சரி இருக்கட்டும், அவர் ஓரமாக ஃபார்த்தஸ்ட் கார்னரில் இருக்கட்டும். சரி, வாழ்த்துக்கள். சரி, நம்ம அடுத்த ஜாதகம் பார்ப்போம். இது டிஸ்பிளே ஆகலை ஜாதகம், பட் உங்கள் ஜாதகம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ பண்ணிடலாம். ஒரே நிமிஷம். சரி, இது இருக்கட்டும், நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம். அடுத்த ஜாதகம் பார்ப்போம். டைம் இருக்கிறதுனால, கம்மியாக இருக்கிறதுனால அடுத்த ஜாதகங்கள் டக்குன்னு பார்த்துருவோம். சரி, சரத்குமார் அவர்களே, உங்களுக்கு 2027 ஜனவரி மாதம் முயற்சி பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வர்ற சூரிய புக்தி சனியந்திரத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரயில்வேஸ்ல இருப்பீங்க. சரியா? வாழ்த்துக்கள். உங்களை ஒரு நல்ல டிடிஆராக சந்திக்கிறேன். லக்னம் அட்டகாசமாக இருக்காரு. நீங்கள் அதுக்கு மேலே கூட கேப்டனாக மாறுவீங்க, ட்ரெயின் கேப்டனாக மாறுவீங்க. சரியா? வாழ்த்துக்கள், நன்றாக இருப்பீர்கள். வணக்கம் சார், பெயர் முத்து, 98 காலை 8:30. சாரி, கொஞ்சம் இந்த கனெக்ட் ஆகலை இந்த விண்டோஸு, ஸோ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நான் நெக்ஸ்ட் லைவ் வரும்போது நீட்டாக உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். வணக்கம் சார், பெயர் முத்து, பெயர் 3/5/98 3/5. ஓகே, மே 3ஆம் தேதியா? வெரி குட். மே 3/98. ஓகே, முத்து, பெயர் முத்து, 98 காலை 8:30 மதுரை. 8:30. இதுவும் மதுரையா? வெரி குட். முத்து, இல்லை மதுரை பெருமக்கள் நிறைய வரீங்களே, வெரி குட். மீனாட்சி அம்மா ஆசீர்வாதம் தான் இருக்கட்டும். 8:30 மதுரை. ஓகே, ரிஷப லக்னம் கடகராசியா? ஏப்பா வாட்டி தள்ளிடுச்சே. சுக்கிரபக்தி சனியா எப்போ வந்து சந்தா வந்தலாம் வாட்டி தள்ளிட்டாரு. 2024 2025 நல்லா இல்லையே, சுத்தமாக நல்லா இல்லையே. 2025 ஜனவரிலேருந்து எப்பா உங்களை ஜென்மசனி போட்டு 2.5 வருஷம் அவங்க அஷ்டமசனி உங்களை வாட்டி தள்ளிடுச்சே. ஜென்மசனின்ட்டு அஷ்டமசனி உங்களை வாட்டி தள்ளிடுச்சே 2024 மே மாதத்துலேருந்து. ஆனால் சுக்கிரதசை நல்லாயிருக்கும். லக்னாதிபதி தசை 2027 செப்டம்பர் 7ஆம் அதிபதி. சரி, எப்பொழுது திருமணமாகும் கேட்குறீங்க? சரி, திருமணம் ஆகலை ஒருத்தருக்கு. இது கொஞ்சம் ஜாதகம் வச்சுப்போம். 98. இப்போ இந்த ஜாதகத்தெலாம் சீக்கிரம் திருமணம் ஆகிடும். இதெல்லாம் ஒரு 28-30 வயசுல ஆகிடும். லக்னாதிபதி நல்லா இருக்கார். லக்னாதிபதி உச்சமாகி புதுனோடு இருக்குது. புதுனோட துறையில் இருக்கீங்களா? சாஃப்ட்வேரா ஐடியா? யோகதசை. சாஃப்ட்வேரில் இருக்கீங்களா, ஐடியில் இருக்கீங்களா, டெக்னாலஜியில் இருக்கீங்களா? சரி, சாஃப்ட்வேர், ஐடி, டெக்னாலஜி, சிஸ்டம் கோடிங்லாம் இருப்பீங்க. வாழ்த்துக்கள். புதன் நல்லா இருக்காரு, சுக்கிரன் நல்லா இருக்காரு, அட்டகாசமாக இருக்குது. புதன் சுபத்துவமாக சூப்பராக இருக்கார். ஓகேவா? ஆமாம், அவரே யோகதசை கடத்த வந்திருக்கீங்களா? சாஃப்ட்வேர் ஐடி சிஸ்டமுக்கு வந்துடுவீங்க. வேறு ஏதாவது தொழில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா, செவ்வாய் தொழிலில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் மாதிரி படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஐடிக்கு மாறிடுவீங்க. சரியா? இன்ஜினியரிங்கில் இந்த சொல்கிறாங்கல்ல, இந்த மென்பொருள் அமைப்பு கட்டுமானம், சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் டெவலப்பர் அப்படிங்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி மென்பொருள் அமைப்பு கட்டுமானத்தில் நல்லா இருப்பீங்க. சரியா? சுக்கிரதசை நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும் டைமு. அரசாங்க வேலை எப்பொழுது கிடைக்கும்? சூரியன் சனியோடு சூரியன் இருக்கிறார். சிம்மத்தை குரு பார்க்குறது அமைப்பு அரசாங்கமாக கிடைக்காம சர்வீஸ் ஓரியன்டாக கிடைக்கும். அரசாங்கம் கிடைக்காது. நீங்கள் அரசாங்கத்தில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். இப்போ சுக்கிரதசை அடுத்து முடியும் போது, சுக்கிரபுக்தி முடியும் போது, அதாவது 2027 செப்டம்பர்லேருந்து உங்களுக்கு சூரிய புக்தி ஆரம்பிக்குது.
அரசாங்கம் வேண்டாம், சர்வீஸ் ஓரியன்டாக போவோம். அரசாங்கத்திலே இப்போ சர்வீஸ் ஓரியன்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி எனக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எப்படி இன்னும் புரிஞ்சுக்கோங்க. அரசாங்கமாக நேரடியாக இல்லாமல் ஒரு மாநில அரசுலையோ மத்திய அரசியலோ இல்லாமல், மத்திய அரசு இல்லை, மாநில அரசு தான். உங்களுக்கு வெளியில் போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஊரை விட்டு வெளில போக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதனால் மாநில அரசில் ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டாக இந்த சொல்கிறாங்கல்ல, இந்த இது சொல்கிறாங்கல்ல கமிஷன், வாரிய அமைப்புகள், இதெல்லாம் சர்வீஸ் ஓரியன்ட் இல்லையா, வாரியம், இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு டைரக்ட் அதிகாரம் கிடையாது, இல்லை மினிஸ்டர் மாதிரி எம்எல்ஏ மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி அதிகாரம், 2ஆம் நிலை அதிகாரம் சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் உங்களுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் சர்வீஸ் ஓரியன்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கும் சூரியனுக்கு. சரியா, நல்ல ஜாதகம், அருமையான ஜாதகம், லக்னாதிபதியில் உச்சமாக தான் இருக்கிறாரு, பரவாயில்ல. ஆனால் இன்னும் நடக்காது. சுக்கர் கேது தசையெல்லாம் போட்டு அப்பா 2017 24 வரைக்கும் படாத பாடுபடுத்தியிருப்பார் கேது. வேலையில் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல், படிக்கிறேன்னு தெரியாமல், கண்ணபுரன்னு எதையோ படித்து மென்பொருள் அமைப்பு கட்டுமானத்துக்கு பிறந்திருக்கோன்னு தெரியாமல், என்னத்தையாவது செவ்வாயோட துறையிலையோ படிச்சுக்கிட்டு, சனி செவ்வாய் கலந்த துறையில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க. அதெல்லாம் மாறி புதன் உங்களை நல்லபடியாக வச்சுப்பார். சரியா, புதன் உங்களை நல்லது செய்வார். சுக்கரதசை நல்லாயிருக்கும். அடுத்து 20 வருஷம் திருமணம், முதல் குழந்தை, பெண் குழந்தை, 2வது பையன், எல்லாம் நல்ல அருமையான ஜாதகம். முத்து முனி நல்லா இருக்கும், டைம் சூப்பராக இருக்குது. முத்து முனிக்கு முத்தான ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து பின்னாடி ஒரு பையன் பிறப்பான். சரியா, முதல் குழந்தை, பெண் குழந்தை, 2வது பையன், நல்லாயிருக்கும். வேலை, திருமணம் எப்பொழுது நடக்கும் 2027 பிறகு நடக்கும். 7ஆம் அதிபதி கொடுக்க மாட்டார் திருமணத்தை, ராசிக்கு 7ஆம் அதிபதி தான் திருமணத்தை கொடுப்பார், சனி தான் கொடுப்பார். 2028 பிப்ரவரி கண்டிப்பாக திருமணம். சரியா, கொஞ்சம் டிலே ஆகும். அது ஏன்னா உங்களுக்கு ஜாதகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ஜாதகப்படி 2025 24 செப்டம்பர்லாம் ஜாதகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. உங்கள் பெருமக்களுக்கு தான் கடகராசி போட்டு கழட்டிட்டாரே, போட்டு சனி பகவான் உங்களை போட்டு மார்ச் மாதம் வரைக்கும் கழட்டிட்டார்ல. முடியும் போது அதுவும் ஆயில நட்சத்திரம் 3ஆம் பாதுக்கு வரும்போதெல்லாம் கழட்டிட்டார்ல சனி பகவான். ஏன்னா அந்த பெருமான் கும்பத்தில் இருந்தார்ல, இப்போ சனி பெருமான் கும்பத்தில் இருந்தார்ல, போட்டு கழட்டிட்டார்ல. போட்டு அந்த கழட்டினதெல்லாம் சரியாக போயிடும். எல்லாம் சரியாகி 2027 2028 கண்டிப்பாக திருமணம் ஆகிடும். சரியா, திருமணம் ஆகிடும். முதல் குழந்தை, பெண் குழந்தை, 2வது பையன். சரியா, வாழ்த்துக்கள். மேலும் கன்சல்டேஷன் வேணுன்னா கீழே தெரியுற ஸ்க்ரால் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. சரி, அடுத்தது குமார் மெசேஜ் பண்ணுறேன், எனக்கு எப்போது வேலை. சரி, ஓகே, சொல்லியாச்சு. நேம் ஸ்ரீகாந்த், 2002. ஐயா ஜென்மசனி. யாரப்பா ஜென்மசனியா? மீனராசியா? அப்பா ஜென்மசனிலாம் எதுக்கு பயப்படணும்? பௌர்ணமியில் பிறந்தால் ஜென்மசனி ஒன்றுமே செய்யாது. வளர்பிறையில் பிறந்தால் குரு பார்த்தா சனி லக்னத்திலே உங்கள் சனியவே குருவோடு இருந்தால் குரு பார்த்தா, சந்திரனே வளர்பிறை சந்திரனாகி அல்லது பௌர்ணமி சந்திரனாக இருந்தால் ஜென்மசனி கெடுக்காது. இது என்ன எல்லாம் ஜென்மசனினா ஜென்மசனி எல்லாரெல்லாம் அழிக்காது. அஷ்டமசனி எல்லாரெல்லாம் கொல்லாது. யாரை கொல்லும், யாரை உயிர் எடுக்கும்னா, நான் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன். இந்த ஜென்மசனி அஷ்டமசனி என்ன பண்ணிட்டு எங்கள் வீட்டில் ஒரு உறவினர், ஒரு தம்பதி, சரியா, 42 வருஷம் இல்லற வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்க, நல்ல இல்லற வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்க. 42 வருஷம் அஷ்டமசனி வந்தது, மிதுன ராசி. அந்த தம்பதியில் அந்த லேடி உயிரோடு இருந்தாங்க. அந்த தாத்தா இல்லை, அந்த பெரியவர் இல்லை. அந்த பெரியவர் அமாவாசையில் பிறந்தவர், அந்த லேடி பௌர்ணமியில் பிறந்தவங்க. ஆனால் மரணத்துக்கு நிகரான துன்பம். ஒரு கணவர் இறந்துட்டாருன்னா என்ன ஆகும்? அழுவோம், கதறுவோம், என்னை விட்டு போயிட்டாரே, என்னை அனாதையை விட்டு போயிட்டாரே, அழுவோம்ல. அது பௌர்ணமி சந்திரன். ஆனால் உயிரை கொல்லலை. லக்னாதிபதி நல்லா இருந்து பௌர்ணமியில் பிறந்து வளர்பிறை சந்திரனாகி நவமி தசமி தாண்ட சந்திரனாக இருந்து ஒரு தேய்பிரை திருதியை வரைக்கும், சதுர்த்தி சந்திரன் நல்லதில்லை, தேய்பிரை திருதியை வரைக்கும் இந்த டைமில் பிறந்தவங்களுக்கு பெருசாக, அதுவும் சந்திரனை குரு பார்த்து, சனியை குரு பார்த்து, குருவோட வீட்டில் சனி இருந்து, குரு சனியோடய இணைந்திருந்து குருவை சனி பார்த்து, இந்த அமைப்புகள்லாம் இருந்தால் ஜென்மசனி சமயம்லாம் உயிரை கொள்ளாது. ஆனால் அதுக்கு நிகரான துன்பங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் கோச்சாரத்தில் சனி நிலையை பொறுத்து. ஓகேவா? சரி, அதனால் ஸ்ரீகாந்த் நல்லாயிருக்கும்ப்பா. என்னப்பா ஜென்மசனிலாம் போட்டு 2K கிட்ஸ் எதுக்குப்பா கவலைப்படுறேன்? நான்லாம் 2K கிட்ஸ் தான்ப்பா, அதெல்லாம் ஏன்ப்பா கவலைப்படுறேன்? நாங்கள்லாம் பாருப்பா ஜோஸ் இதுக்கு வந்துட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் 2K கிட்ஸ் சங்கராச்சாரியராக ஆகிட்டார். ஆமாம், 2K கிட்ஸ் எல்லாம் இப்போ அந்த லெவலுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகி போயிட்டுருக்கு. எல்லாம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு 2K கிட்ஸுக்கெலாம். அப்பா, ஆமாம், இல்லை 2K கிட்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது ஜாதகம். 2Kல 99 மார்ச் மாதத்துக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க எல்லா ஜாதகமும் அட்டகாசமாக இருக்கும்ப்பா. சரியா, எப்போவுமே இது தெரிஞ்சுக்கோங்க, சனி சுபத்துவமாக அட்டகாசமாக இருந்துடும். மார்ச் மாதம் 1999க்கு பிறகு பிறக்கிற எல்லாருக்குமே சனி நல்லாயிட்டார், புதனும் சனி. நல்ல பெரிய துன்பங்கள் கஷ்டங்கள்லாம் இருக்காது. ஒரே நிமிஷம் கண்ணா, நான் இந்த போட்டுக்கிறேன். சரியா, ஸ்ரீகாந்த் போட்டுக்கிறேன். ஃபோன் லிங்க் வருதா பார்க்குறேன். கனெக்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜாதகம் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். சரி, ஓகே, கனெக்ட் ஆகலை. சரியா, நான் எப்படி டக்குன்னு போட்டு விட்றேன். ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு சரி, அதே மாதிரி இப்போ மண்டே லைவ் எடுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இதே மாதிரி என்றைக்காக ஒரு நாள் ப்ராபப்ளி என்றைக்கு வச்சுக்கலாம்,
பார்க்கலாம். நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியாலாம் போடுறேன். ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஜோதிட சந்தேகங்களுக்குன்னே ஒரு கிளாஸ், சரியா? அது போடும் கண்டிப்பாக. நிறைய ஜோசியத்தில் பேச வேண்டியிருக்கு, நிறைய உண்மைகளெல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஆனால் இது என்ன, நான் ஒரே ஒரு டிஸ்க்ளைமர் மட்டும் கொடுத்துட்றேன். நிச்சயமாக என்னோடய லைவில் நான் எந்த ஜோதிட முறையும் நான் கண்டிக்க போகிறது கிடையாது. நான் இது தீர்மானமாக சொல்லிடுறேன். ஆனால் ஹிண்ட் கொடுப்பேன், நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நான் வந்து எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி ஜோசியம் வந்து ஒரு வயிற்று பழப்பாயிடுச்சு, சாப்பாடு ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி எல்லாமே சாமி அதில் தான் சாப்பாடு கொடுக்குறாரு நிறைய பேருக்கு. நான் அதில் வந்து கெடுக்கிறதுக்கோ அதை நக்கல் பண்ணி கிண்டல் பண்ணியோ வீடியோ போட மாட்டேன், நிச்சயமாக பண்ண மாட்டேன். ஆனால் நான் ஹிண்ட்டு கொடுப்பேன். அந்த ஹிண்ட்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், சரியா? ஏன்னா உண்மையான ஜோதிடம் என்னன்னு தெரிந்து கொள்வதை விட இந்த காலத்தில் எதை தெரிஞ்சிக்கக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம், சரியா? ஆனால் நான் யாரையுமே கிண்டல் பண்ணுவோ நக்கல் பண்ணுவோ யாருடைய முறையவோ நான் எடுத்து டீகோட் பண்ண மாட்டேன். அந்த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம், அந்த பద్ధதி இந்த பద్ధதி, ஒரு பద్ధதியும் ஒரு சிஸ்டத்தையும் நான் கண்டனம் பண்ண மாட்டேன், சரியா? ஏன்னா அவரவர் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகும், எதுவுமே நடக்காது. 2027 ஜனவரி வரைக்கும் ஒன்றும் கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகும், எதுவுமே நடக்காது. 2027 ஜனவரி வரைக்கும் ஒன்றும் நடக்காது. 2026 செப்டம்பர் இறுதியில் ஒரு ஒளி தெரிஞ்சு அந்த ஒளியிலிருந்து ஒரு வழி பிறக்கும் சரக்குமார் அவர்களுக்கு, சரியா? வாழ்த்துக்கள். நான் ஒன்றும் பெரிய இல்லை, பாவம் என்ன புண்ணியம் என்ன, நடக்கிறது அப்படியே நடக்கும், அப்படியே கேப் அடித்த மாதிரி நடக்கும். சரி, ஸ்ரீகாந்த் 16/11 நவம்பர் 2002 2K கிட்ஸ் எல்லாம் 2K கிட்ஸ்லாம் அடுத்தது ரெடி ஆயாச்சு, லவ் கல்யாணம்னு இல்லையா? 12:05 AM 12:05 AM கரூர். கரூர் ரொம்ப ஃபேமஸான ஊராச்சு. கரூர் ஒரு காலத்தில் என்றைக்குமே கரூர்ன்றது ஒரு அரசியல் மையமான ஊர், இது தெரிஞ்சுக்கணும். கரூரை பற்றி தம்பி போட்டதுனால சொல்கிறேன். கரூர் வந்து ஒரு அரசியல் வயப்பட்ட ஊர், சோழர் காலத்திலேருந்து அரசியல் வயப்பட்ட ஊர். கரூரில் தான் கரூர் தேவர், ராஜராஜனுடைய ராஜகுரு பிறந்த ஊர் கரூர் தேவர், சரியா? அது என்றைக்குமே அரசியல் வயப்பட்ட ஊராகவே தான் இருந்திருக்கு. கரூரார் முதல் கரூர் 10 ரூபாய் வரை அப்படின்னு ஒரு புத்தகமே எழுதலாம். கரூர் என்றைக்குமே ஒரு அரசியல் வயப்பட்ட ஊராக தான் இருந்திருக்கு. அதனால் கரூர் நம்ம சோழ மண்டலத்தினுடைய அரசியல் தலைநகரமாக திகழ்கிறது. சரி, அப்பா கடக லக்னம் மீன ராசி, அப்பா இதைத்தான் சொன்னேன். பௌர்ணமிக்கு முதல் நாள் பிறந்திருக்க, பௌர்ணமி முதல் நாள் பிறந்திருக்க, பௌர்ணமி சந்திரனை குரு பார்க்குறாரு. என்னப்பா உனக்கு கஷ்டம் ஜென்மசனி, ஏன்ப்பா சும்மா தூங்கிட்டு இருக்க? 2ஆம் இடத்தை சனி பார்க்குறாரு. எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கக்கூடாது, தூங்கினா ஒன்றுமே நடக்காது. லைஃப் எப்படி இருக்கும், அப்படி தான் இருக்கும். தூங்கக்கூடாது, ஜென்மசனி அப்படி தான் இருக்கும், சரியா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, லைஃப்லாம் நல்லா இருக்கும்டா தம்பி. 2K கிட்ஸ் என்னப்பா கஷ்டம் தம்பி? ஏன்பா நீ தான் என் காலேஜில் கிளாஸ்க்கு வந்தேன்னா உன்னை ஒரு 10 நிமிஷம் திட்டியிருப்பேன். என்னப்பா கஷ்டம், என்னப்பா ஜென்மசனி, ஒன்றும் நடக்காது, சரியா? ஒரு கஷ்டமும் வராது, உயிரெல்லாம் போகாது, சரியா? கேது தசை கொஞ்சம் டல் அடி தான் செய்யும். 2027 மே மாதத்துக்கு அப்புறம் நல்லாயிருக்கும், சரியா தம்பி? சரி, ஒத்துக்கிறேன்ப்பா. கேது தசை கொஞ்சம் டல் அடி தான் செய்யும். 5ல் இருக்க கேது மைண்டை கெடுக்கத்தான் செய்வார். வீடு கொடுத்த செவ்வாய் நல்லா தான் இருக்காரு. 3-5 பரிவர்த்தனை தானே இருக்குது. என்ன அண்ணன் தம்பி கூட சண்டை போட்டுட்ருக்கியா? அண்ணனோட சண்டையா தம்பியோட சண்டையா? சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கியா? என்னென்ன நீங்களா ஒரு அண்ணனாடுன்னு கேட்குறியா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சரியா? அண்ணனோட சண்டையெல்லாம் மே மாதத்துக்கு அப்புறம் சரியாக போய்டும், சரியா? மே மாதம் 2027 அப்புறம் லைஃப் நல்லா முன்னேறும், வேலை கிடைக்கும், நல்ல வாழ்க்கை இருக்கும், சரியா? வாழ்க்கை வளத்துடன் நல்லா இருப்பா தம்பி, ரைட்டு. கடக லக்னத்தில் குரு உச்ச குரு பிறந்து, அப்பா என்னப்பா குரு சந்திர பரிவர்த்தனைலாம் உங்கள் அம்மா குடும்பத்தை சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியுமேப்பா. அவங்க ஊரில் உங்கள் அம்மாவோட அப்பா அவங்கெல்லாம் சொன்னால், அவங்க பேரெல்லாம் சொன்னால் அவங்க ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியுமேப்பா. என்னப்பா கஷ்டம், ஓப்பா என்னப்பா ஜென்மசனி, என்ன தப்பு. நல்லா தம்பி, நல்லா இருப்படா தம்பி, சரியா? வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீகாந்த் நல்ல பேர், அருமையான பேர் ஸ்ரீகாந்தம். அப்படியே அட்ராக்ஷன், மகாலட்சுமி அட்ராக்ட் பண்ண. உண்மையாக லக்னத்தில் குரு இருக்காரு, நல்ல மகாலட்சுமி அட்ராக்ட் பண்ணுவோப்பா, சரியா? பெரிய கோடிகளில் சம்பாதிக்கிற ஜாதகம் பாது, சரியா? அவனுடைய சுக்கரதசையில் கோடியில் சம்பாதிப்பா. சுக்கரதசை குருவுக்கு எப்போ வருது? 2042 நீ கோடீஸ்வரம்ப்பா. 2042 நீ கோடீஸ்வரம். 1 கோடி வீடாவது வாங்குவேன், சரியா? அதுலேருந்து லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும், சரியா? நீ கோடீஸ்வரம்ப்பா. உண்மையிலே நீ ஸ்ரீகாந்தம், உண்மையிலே காந்தம் தான் நீ. மகாலட்சுமி, ஸ்ரீன்ற மகாலட்சுமி அப்படி கவர்ந்து இழுத்துருவ, சரியா? வாழ்த்துக்கள், நல்லா இருப்படா தம்பி. விக்கி 2003 ஜஃப்னா, ஏப்பா பரவாயில்ல. இலங்கை ஜாதகம், மகிழ்ச்சி. இலங்கை பெருமக்கள், சரி. 2003 1/3/2003. எல்லாருமே நான் இந்த சேனலில் சொல்கிறது ஒன்று தான், எல்லாருமே த்ரிக் பஞ்சாங்க ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்போவுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜாதகம் பார்க்கறதுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய முகூர்த்தங்கள், உங்களுடைய ஹோரைகள்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும், ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டாக இருக்கும், சரியா? த்ரிக் பஞ்சாங்க ஆப்பு பேர், சரியா? ஆப் த்ரிக் பஞ்சாங்கன்னு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். பூஜை பண்ணுறவங்க வீட்டில் சங்கல்பலாம் சொல்லணும், பூஜை பண்ணணும், டெய்லி தெரிஞ்சுக்கணும், முகூர்த்தம் என்ன, பஞ்சாங்கம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்குலாம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். எல்லாமே உள்ளடக்கம் அந்த இதில், சரியா? 2K கிட்ஸ் 2003 1 மே 1 தொழிலாளர் தினத்தில் பிறந்தவர்.
சரி 7:12 AM. நல்லா இருப்பீங்கப்பா, எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்க சரியா? அதெல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லை. யாருக்கு என்ன குறை உலகத்தில்? நீங்கள் பாருங்கள், நம்ம நாட்டில் நம்மளாம் எவ்வளோ நிம்மதியாக வாழ்கிறோம் தெரியுமா? யாருக்காவது நமக்கு இந்த சின்ன பிள்ளைலேருந்தே ஸ்கூல்கள்லையும் சரி வீட்லேயும் சரி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தின்னு சொல்லி இந்தியா உண்மையிலே ஒரு ஓம் சாந்தி கண்ட்ரியாகவே மாறிடுச்சு. இந்த வெளிநாடுகள்லாம் பாருங்கள், அந்த சண்டை போட்டுக்கிறானுங்க அந்த கேஸுக்கும் அந்த சிலிண்டருக்கும். வந்து அப்பா இந்த 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 கருப்பு தண்ணி கடை எவ்வளோ சண்டை போடுறீங்க? அது கருப்பு தங்கமா, அதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க கருப்பு தங்கம். ஏன்னா கருப்பு தங்கத்துக்காக எப்படி சண்டை போடுறியா? எங்கள் ஆளுகளை கும்பிட்டு எடுப்புலையும், எங்கள் ஆளுங்க வந்து புளியாங்கட்டை விறகடுப்புலையும் சமைச்சு சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்கடா. இதுலேருந்து கற்காலத்துலேருந்து கல் தோண்டி மன்றோத காலத்துலேருந்து தமிழர்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தோம்டா. ஏன்னா சந்தோஷம் என்னன்னு தெரியல. நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான், சந்தோஷம்னா என்னன்னே தெரியல. இந்த கவுன் அடிச்சுக்கிறது, சொத்து சுகம் எல்லாத்துக்கும் அடிச்சுக்கிறது. 7:12 AM கும்ப லக்னம். என்ன ஊர்? ஜஃப்னா தானே? ஜஃப்னா, ஸ்ரீலங்கா. சூப்பர், ஜஃப்னா அருமையான மாகாணம். சரி, கும்ப லக்னம், லக்னத்தில் சூரியன். என்ன கஷ்டம், என்ன இருக்குது? சந்திரன் நல்லா தான் இருக்கார், குரு பார்க்குறாரு. என்ன தொழில் பண்ணலாம்? இதான் சொல்லுங்களேன், உங்களுக்கு தான் ஒரு தொழிலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கே, சொல்லுங்களேன். ராகு சந்திரபுக்தி நடக்குது, ராகு சனியோடு இருக்கிறாரு. கேஸ் சிலிண்டர்லாம் இப்போ நல்ல வருமானம், ஓகேவா? இப்போ நல்ல வருமானம் வருது கேஸ் சிலிண்டரில். ஒரு சிலிண்டரை நீங்கள் 4000 ரூபாய்க்கு வாங்கி 40,000 விற்றுடலாம். நல்ல இப்போ என்ன சொல்கிறது, இப்போ தங்க சீசன் வெள்ளி சீசன்லாம் போய் கேஸ் சீசன் தான். எங்கே பார்த்தாலும் கேஸ் சிலிண்டரு வியாபாரம். யாரை சார் 10,000 கொடுங்க சார், 2 கேஸ் சிலிண்டர் கொடுத்துட்றேன். அன்னைக்கு ஒருத்தர் காலேஜில் சார் 10,000 வியாபாரம் பண்ணுறேன் சார். 10,000 வியாபாரம் பண்ணுறீரா? அவர் சொல்கிறாரு, அவர் சார் சொல்கிறாரு 10,000 வியாபாரம் பண்ணுறேன் பவளியில் கேஸ்ன்னு. நான் 2000 வாங்கி 10,000 வியாபாரம் பண்ணிருக்காங்க. நல்ல வருமானம், கேஸில் நல்ல வருமானம் வரும் சரியா? கும்பம் நல்லா இருக்குது. இதில் வரும்ப்பா உங்களுக்கு காசு வந்து பெட்ரோலியம், க்ரூட் ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ் தான் காசு வரும் சரியா? விமானம் வராது, விமானத்தில் காசு வராது. பெட்ரோலியம், க்ரூட் ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ் காசு வரும். நீர் திரவங்களில் காசு வரும். கருப்பு நீர் திரவங்களில் காசு வரும். பெட்ரோலு, நேச்சுரல் கேஸு, க்ரூட் ஆயிலில் காசு வரும் சரியா? ராகுதசை சந்திரபுக்தி முடிகிற பிறகு தான் ஒரு ஒளி தெரியும். 2028 அப்புறம் தான் ஒரு ஒளி தெரியும். ராகுதசை குருபுக்தியில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸ் ஒர்க்கில் இருப்பீங்க சரியா? ஓஷன் டெக்னாலஜி, பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸ், குருபுக்தி நல்லாயிருக்கும். குரு அதில் காசு கொடுப்பார். சுக்கிரன் இல்லை, சனி இருக்கார். அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய ராகுதசை நல்லது இல்லை. ஆனால் பரவாயில்ல, ராகுதசை நல்லதா இல்லைனா கூட சுக்கிரனோட வீட்டில் இருக்கிறாரு. யோகரோட வீட்டில் இருந்து 4ஆம் அதிபதியும் 12 மறைஞ்சால் கூட 4-12ஆம் அதிபதி பரிவர்த்தனை இருக்கிற மாதிரி இல்லை. அம்மாவோட ஹெல்த்தை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கணும். வீடு பழைய வீடாக இருந்தால் எதுவும் ரெனோவேட் பண்ணக்கூடாது. இப்போதைக்கு ரெனோவேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் பிரயத்தனை பண்ணுறேன், இப்போ நான் ரெனோவேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன், லோன் போடலான்னு இருக்கேன், பண்ணக்கூடாது. 2028 வரைக்கும் டச் பண்ணக்கூடாது வீட்டை. அதான் 2028க்கு அப்புறம் வீட்லேயும் அம்மாவுடைய உடல்நிலையும் நல்ல முன்னேற்றத்துக்கு பிறகு நீர் திரவங்கள் எல்லாம் நல்ல வருமானம் இருக்கும் சரியா? வாழ்த்துக்கள். சனி தான் நல்லா இருக்காரு, யோக தசை தானே. ராகு என்ன இருந்தாலும் யோகரோட வீட்டில் தான் இருக்காரு. கும்பலக்னத்துக்கு ராகு சனி லக்னாதிபதியோட இருக்கார். 2028க்கு பிறகு லைஃப் நல்லாயிருக்கும் சரியா? பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் நல்ல வருமானம் வரும். நீர் திரவங்கள், பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸ், குருபுக்தி அடுத்து வர கடகத்திலே குரு இருக்கிறனால பால் பொருட்கள், நீர் திரவங்கள், பால் பொருள்னே சொல்ல முடியாது, கூல் ட்ரிங்க்ஸ், நீர் திரவங்கள் எதுனாலும் நீர் திரவங்களில் வருமானம் வரும். ஓஷன் டெக்னாலஜி, நீர் திரவங்களில் வருமானம் வரும் சரியா? வாழ்த்துக்கள். சரி, எப்பொழுது திருமணம் நடக்கும்? திருமண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். 2028க்கு பிறகு திருமணமாகும். சுக்கிர அந்தரத்தில் திருமணமாகும். குருபுக்தி சுக்கிர அந்தரம் 2029 தான் திருமணம் ஆகும் சரியா? அது வரைக்கும் திருமணத்தில் உங்களுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை தானே சொல்கிறதுக்கு. 7ஆம் அதிபதி இருக்கு. 7ஆம் இடத்தை பார்த்தா கூட ராசிக்கு 7ஆம் இடத்துல குரு இருக்கனால நல்ல மனைவி இருப்பாங்க சரியா? ஒரு நல்ல பேர் சொல்லும் மனைவி, நல்லா எதுக்குமே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிற மனைவி கண்டிப்பாக அமைவாங்க சரியா? வாழ்த்துக்கள், நல்லா இருப்பீங்க. இன்னும் இந்த திருமண வாழ்க்கையெல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லை. முதல் குழந்தை பையன் மறப்பான். 2028 கண்டிப்பாக பையன் மறப்பான். அதனால் 2000 கோதசாரம் இதில் 2028. அப்போ திருமணத்தை கொடுத்து தானே பையனை கொடுப்பான். ஆண் வாரிசு பிறக்கணும்ல. உச்சகுரு என்ன பண்ணுவார்? 6ல் இருக்க உச்சகுரு என்ன பண்ணுவார்? வேலையில் பிரச்சனையே கொடுப்பாரு. போயிட்டு போகுது கழுது. வேலையில் யாருக்கு தான் பிரச்சனை இல்லை, வண்டியாக இருக்குது. யோக ஜாதகங்களுக்கே வேலையில் 1000 பஞ்சாயத்து இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? குருதசை நல்லாயிருக்கும். வந்தவொடனே திருமணத்தை கொடுத்து பையனை கொடுத்துருவார். குருதசை குருபுக்தி சுக்கிராந்தரத்தில் திருமணமாகி 2029 திருமணமாகி குருபுக்தி முடியத்துக்குள்ளேயே டிசம்பர் மாதம் 2030 உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆண் குழந்தை உண்டு, ஆண் வாரிசு உண்டு. வாழ்த்துக்கள் சரியா? வேறு ஒன்றும் பெரிய கேள்வி இல்லை. நல்ல ஜாதகம்ப்பா. ஒன்று ஸ்ரீகாந்த் அப்பா டைப்பிங்காக அடித்து தள்ளியிருக்காரு. ஸ்ரீகாந்த் சூப்பர். நிறைய இருக்குது கமெண்ட்ஸு. வணக்கம் கிருத்திகா. வணக்கம் ஐயா கிருத்திகா. சரி அதிலே போடும். சாரி, கொஞ்சம் இன்றைக்கி அந்த இது டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு, உங்களுக்கு ஜாதகம் காட்ட முடியல. அடுத்தது லைவுக்கு நான் கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன். டெக்னிக்கல் கொஞ்சம் எரர் ஆகி போச்சிங்க. அது என்ன பண்ணுறது? 96 கிட்ஸ் 96 எல்லாம் 96 2K கிட்ஸாக வருது. பரவாயில்ல, நம்ம ஏஜ் குரூப் கிட்டக்கே வருது. சந்தோஷம். நம்மளும் ஏஜ் குரூப் கிட்டேயே வருது. 96 ஜனவரி
ஃபர்ஸ்ட் 1996 8:10 PM தஞ்சாவூர். சூப்பர். தஞ்சாவூர் எங்கள் ஊர் தஞ்சாவூர். ஆமாம், எங்கள் தாத்தாக்கள்லாம் வந்து சரபோஜி ராஜாவுக்கு 2ஆம் சரபோஜி ராஜாவுக்கு பிரதான மந்திரியாக இருந்தவங்க. ஆமாம், அதுக்கெல்லாம் தஞ்சாவூரை விட்டு வந்தாச்சு 110 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. தஞ்சாவூரை விட்டு பஞ்சமலைக்கிறதுக்காக சென்னைக்கு வந்தோம். வடபழனி இதுக்கு வந்தோம், நம்ம கோடம்பாக்கத்துக்கு வந்தோம். கோடம்பாக்கத்துலேயே செட்டில் ஆகிட்டோம். இப்போல்லாம் கோடம்பாக்க சப்ஜெக்ட் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, மீடியா சயின்ஸு. ஆமாம், எங்கள் தாத்தாக்கள் எல்லாம் கோடம்பாக்க கிங்குங்க. ஆமாம், தமிழ் சினிமா கோடம்பாக்க கிங்குங்க. அதனால் எல்லாம் இங்கே வந்து செட்டில் ஆகி சந்தோஷமாக ஓடுது. சந்தோஷம். நல்ல தஞ்சாவூர் அருமையான ஊர். எங்கள் குலதெய்வம் அங்கே தான், அப்படின்னு ஒரு மாரியம்மன் தான் குலதெய்வம். நல்ல ஊர் தஞ்சாவூர். 8:10 PM தஞ்சாவூர். தஞ்சாவூருக்கு முன்னாடி பேர் தஞ்சகபுரம். அங்கே தஞ்சகன், தந்தகன், கசமுகன்னு 3 அசுரர்கள் வாழ்ந்தாங்களாம். அந்த 3 அசுரர்கள் தபஸ் இருந்து பெரிய வல்லமை பெற்றவங்களாம். அதில் தஞ்சகன மகாவிஷ்ணு நீலமேக பெருமாள், அங்கே ஊரில் இருக்காருல்லையா திவ்யதேசம் நீலமேக பெருமாள், அந்த பெருமாள் வந்து தஞ்சகாசுரனை காலில் போட்டு அடக்கிட்டான். அப்போ வரம் கேட்டான் தஞ்சகாசுரன், எனக்கு ஒரு வரம் கொடுங்க, நான் என்ன இருந்தாலும் இந்த மக்களுக்கு நல்ல ராஜ்யம் பண்ணல, எனக்கு ஒரு வரம் கொடுங்கன்னு கேட்டான். கயாசுரன் எப்படி நார்த் இந்தியாவில் கேட்டானோ கையால், அது மாதிரி நான் இந்த மக்கள் நல்லா தான் ஆட்சி பண்ணேன், ஆனால் அநீதியாக நடந்தேன், நான் மக்கள் நல்லது தானே செஞ்சேன், எனக்கு ஒரு வரம் கொடுங்க. என்னடா நான் மகாவிஷ்ணு மண்ணோட மண்ணாக இறங்கி இந்த ஊர்லேயே இருந்து இந்த மக்களை காப்பாற்றும்படி எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேன்டா. தத்தாஸ் தூண்டாரா, உன் பேர்லேயே வந்து ஊர் இருக்குன்ட்டாரா மகாவிஷ்ணு. அதனால தஞ்சகபுரம்னு பேர். ஆமாம், ஸோ அதனால் தஞ்சகன், தந்தகன், கஜமுகன் அண்ணன் தம்பிங்க 3 பேர். இப்போ எப்படி சூரபத்மன் நம்ம சிங்கமுகாசுரன்லாம் சொல்கிறோமோ அது மாதிரி தஞ்சாவூர். ஒரு நிமிஷம், 8:10 PM தஞ்சாவூர். ஓகே. கடகலக்னமா 7ஆம் அதிபதி 8இல் இருப்பதால் சரி என்ன ஆகும்? 7ஆம் 8இல் இருந்தால் திருமணமே ஆகாதா? ஆகவே கூடாதா? ஏன் ஆகாதுன்னா ஆகுமே, லேட் ஆகும். ராகுத சுக்கிரனுக்கு கல்யாணம் ஆகும், 2028 தான் கல்யாணம் ஆகும். கடக லக்னத்துக்கு 11ஆம் அதிபதி தான் திருமணத்தை கொடுப்பாரு பிரதானமாக. முதல்ல சந்திரன் தான் திருமணத்தை கொடுப்பாரு. ராகுதச சுக்கிரபக்தி சந்திராந்திரம் வரும்போது திருமணம் நடக்கும். எப்போ நடக்கும்? சுக்கிரபக்தி சந்திராந்திரம் மே 2029 போமே, ஆகஸ்ட் மாதம். ஆடி மாதம் பண்ண மாட்டீங்க கல்யாணம். ஆவணி மாதம் கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி 2029 கண்டிப்பாக கல்யாணம் இருக்கும். சரியா? அதுன்னா ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம நல்ல கணவரம் வர நல்ல கணவரம். இதுக்கு என்ன காதல் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணமா? அருமையான கேள்வி. 7ஆம் பாவகத்தை விட 11ஆம் வலிமையாக இருந்தால் காதல் திருமணம். காதல் திருமணமும் இல்லைம்மா, ஆனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச பையனை வீட்டில் ஓகேன்றோம். இப்போல்லாம் எப்படி இருக்குது? இப்போல்லாம் நம்ம ஜாதகம் பார்க்குறாள் சொல்கிறேன். இப்போல்லாம் எப்படி சொல்கிறான்னா, இப்போ பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருந்தா சந்தோஷம்ப்பா, அது என்ன கேஸ்ட் என்ன ரிலிஜன் அதெல்லாம் பார்க்குறது இல்லைப்பா. பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருக்கா சரி, பொண்ணுக்கும் அவனுக்கும் பையனை பிடிச்சிருக்கு சந்தோஷம் அப்படின்றாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்க்குற பிள்ளைய மாப்பிள்ளையும் வீட்டில் ஒத்துக்குவாங்க. 8ல் சனி, பொதுவாகவே சனி புக்தி வரும்போதெல்லாம் இதற்கு கடக லக்னத்துக்கு நான் உண்மையிலே ஒரு சொந்த லக்னக்காரன். உங்கள் லக்னக்காரன் உங்கள் தம்பிக்குனால ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறேன், உங்கள் தம்பி லக்னன்றனால ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறேன், உங்கள் லக்ன தம்பி அப்படி சொல்ல லக்ன தம்பின்றதுனால ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறேன். சனி புக்தி வரும்போது இந்த மூக்கு கீழே ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, திருமுக மண்டலம், திருவாயு மண்டலம்னு, இந்த வாக்பவ கூட்டத்தை மூடிட்டா வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நமக்கு வாக்பவ கூட்டத்தில் தான் பஞ்சாயத்து வச்சுட்டே இருப்பான் கடக லக்னத்துக்கு. எதுவும் 8ல் சனி 2ஆம் இடத்தை பார்க்குறல, இந்த ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூட்டத்தில் வாய் வைக்கும்போது தான் இங்கே வைக்குமா, இங்கே தான் வைப்பான் சனி பகவான். அதனால் தயவுசெய்து பேசாதீங்க யார்ட்டையும். சரி, சனி புக்தி வரும்போது உங்களுக்கு ஜோசியம் நல்லா வரும். மிதிரந்த குரு பார்க்குறாரு, ஜோசியம் நல்லா வரும். பொது நாட்டகாசமாக இருக்காது, ஜோசியத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு, ஜோசியம் நல்லா வரும். ஆனால் ஜோசியம் எப்படி தெரியுமா வரும்? நீ உருப்படவே மாட்டா, சும்மா வந்துட்டா பெரிய ஜென்மசனியில் வந்து உட்காந்துட்டு ஜோசியம் பார்த்துருவான். இந்த ஸ்டைலில் ஜோசியம் சொல்லுவீங்க. ஏன்னா 2 சனி பார்க்குறாருங்கிறத விட புதன் செவ்வாயோடு இருக்கிறார். ஓகேவா? அதனால் பரவாயில்ல, ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்கிற தப்புன்னு கிடையாது ஜோசியத்தில். எனக்கு நேற்று அட்வைஸ், எனக்கு குரூப்பில் ஒருத்தர், நேற்று எங்கள் உறவினர் ஒருத்தர் அட்வைஸ், யார்ட்டையும் இப்படி ஏதாவது எல்லாட்டையும் பேசுகிற மாதிரி மூஞ்சில் எஸ் மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லிடாதரா, செஞ்சு விட்ருவாங்கடா ஒன்றுன்னாரு. அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? நமக்கும் புதன் செவ்வாய் தான் சேர்க்க, என்ன பண்ணுறது? அது டக்குன்னு சொல்லி விட்டுருவேன். சரி பரவாயில்ல, தப்புன்னு கிடையாது. அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கல, தப்புன்னு கிடையாது. நல்லாயிருக்கும். திருமண வாழ்க்கையெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். சரியா? ஒன்றும் வரி பண்ணக்கூடாது. இங்கே ஒன்றும் பெரிய திருமண வாழ்க்கையெல்லாம் அப்படியே நசத்து போகிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை. ராசி கிளம்படுத்த சனி பார்த்தா கூட தாமத திருமணம் இப்போ சொன்னால் இல்லையா, மேற்கண்ட தசாபத்துலாம் திருமணம் ஆகும். சரியா? வாழ்த்துக்கள், நல்லா இருப்பீங்க கிருத்திகாக்கா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார்? சரி, கிருத்திகாவுக்கு சொல்லியாச்சு. ஓகே, ஏம்மா எவ்வளோ கமெண்ட்டு. 1979 நெக்ஸ்ட் மந்த் 9th, நெக்ஸ்ட் மார்னிங் 9th. எப்பா இவ்வளோ கமெண்ட்டா? அத்தாடி, நான் போகிறேன், நிறைய கீழே போகிறேன். சரியா? டைம் ஆகிட்டே இருக்குது. நான் இன்னும் ஒரு ஒன் சைடில் வாங்கினது தான் ஜாஸ்தி. சந்தோஷம், அது அப்படி தான் இருக்கும். ஐயா நமக்கும் லவ்வுக்கும் செட் ஆகுமா? அதெல்லாம் ஆகும் 2027க்கு பிறகு. யார் கேட்டிருக்கீங்க? SKGP 5553 அதெல்லாம் செட் ஆகும். சரியா? இதை சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். 8:30 மணி ஆகிடுச்சு. நான் இன்னும் ஒரு ஜாதகம் மட்டும் பார்த்துட்டு முடிச்சிடுறேன். நெக்ஸ்ட் லைவ் மண்டே இதே மாதிரி வாங்க. யாரும் அப்போ கேட்கலன்னா அப்போ கேளுங்க. சரியா? தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. 1:30 மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. எனக்கு இன்னொரு ஒர்க்கு கிளாஸ் இருக்குது, ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்குது 9 மணிக்கு. அதனால் ஓகேவா? நல்லா இருப்பீங்க. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்ஸ்க்கா. பரவாயில்ல, எதுக்கு தேங்க்யூலாம்? பரவாயில்லக்கா, பரவாயில்ல கிருத்திகாக்கா, தேங்க்யூ. சரி, ஓகே.
சரி மேரேஜ் கேள்வி கேட்டாச்சு, ஏதாவது வித்தியாசமான கேள்வி இருக்கான் பார்ப்போமா. மேரேஜாக இருக்குது. குருதசை திருமணமா, குருதசை எப்படி இருக்கும் திருமணமாகும். ஆகாஷ் சரி ஆமாம். மே இல்லை மார்ச். விக்கி மே இல்லை மார்ச்சா, என்னது மே இல்லை மார்ச், ஒரு நிமிஷம். ரொம்ப லக்னம் தானே, பரவாயில்ல, இதில் என்ன இருக்குது, ஒரே லக்னம் தானே, டைம் மாறாது. நீங்கள் மந்த் மாறினா டைம் மாறாது, ஏன்னா சஞ்சாரத்தில் ஒன்றும் மாறாது. சரியா, சரி விக்கி நீங்கள் அடுத்த லைவ் கேளுங்க, சரியா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, டைம் ரொம்ப ஆகிடுச்சு, தப்பாக எடுக்காதீங்க. 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய பேசிட்டேன் அதில். சரி இன்றைக்கி ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு நல்ல ஜாதகமாக பார்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேள்விகள் பார்த்துட்டு அப்புறம் பொதுவாக பாருங்கள். நான் இன்றைக்கி உண்மையிலே ப்ரெடிக்ஷனில் உட்காரும்போது கோச்சாரத்தில் லக்னாயமி பார்த்துட்டு தான் உட்காந்தேன். இன்றைக்கி ஒரே கல்யாண ஜாமாக வரப்போது, கல்யாண கேள்வியாக தான் உட்காந்தேன். பரவாயில்ல, ஒரே கல்யாண கேள்வி. சந்தோஷம், நல்லா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நல்ல மங்களகரமாக திருமணத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குதுல, சந்தோஷம், அவ்வளோதான், சந்தோஷம். ஓகே ரஜினிகாந்த் ஐயா சொல்கிற மாதிரி சந்தோஷம். சரவணகுமார் எப்பொழுது மேரேஜ் ஆகும். மேரேஜ்லாம் அடுத்த வாரம் கேட்கலாம்ப்பா, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. சரியா, ஏதாவது கேள்வி இருக்கான்னு பார்ப்போம், ஏதாவது விட்டுட்டுமா. இல்லை சார் தம்பி கூட சண்டைலாம் இல்லை. சரி சரியாக போயிடும். இல்லை அண்ணன் தம்பியோட சண்டை இருந்தால் சரியாக போயிடும். 3-5 பரிவர்த்தனை வந்தால் சண்டை வரும், ஏதாவது ஒரு சண்டை வரும், சின்ன சின்ன மனஸ்தாபங்கள் வரும். இல்லை தம்பி சரி சண்டை வரலன்னு என்ன ஆகும். இப்போ தம்பி கேட்டு சொல்லிடுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி கூட சண்டை வரலன்னு என்ன ஆகும். அண்ணன் தம்பி உங்களை விட்டு படிக்க வெளியூர் போயிருப்பார், வெளி மாநிலங்கள் படிக்க போயிருப்பார். ஆனால் ஏதோ ஒரு பிரிவுங்கிறது இருக்கும், மனஸ்தாப பிரிவுகள்ன்றது இருக்குது. அனைத்தும் உண்மை சார். தேங்க்யூ. சரி முத்து முனி சார், தேங்க்யூ. ஓகே சரி, திருமண கேள்விகள் தான் இருக்குது. ஒரே ஒரு திருமண கேள்வி பார்த்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி லைவாக எண்ட் பண்ணிப்போம். சரியா, அப்படியா, சூப்பர் சார். ஓகே, ஆனால் நல்லாயிருக்கும் திருமணம், நல்லாயிருக்கும். ஆகாஷ் வணக்கம் சார். திருமணம் எப்பொழுது நடக்கும். 97 2/10/97 10 அக்டோபர். நிறைய சொல்லுங்கள், இந்த லைவ்லாம் நடக்குது சொல்லுங்கள். மசல் கன்சல்டேஷன் வேணால் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். சரியா, குருதசை எப்படி இருக்கும் திருமணமாகும். 6:20 PM. அப்படி தான் இருக்கும், அதான் சொல்கிறேனே. 2026 நல்லா இருக்கும் ஐயா. அங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்து வீட்டில் லாக்கட். ஆமாம் 2026 நல்லா இருக்காது. 2027 செப்டம்பருக்கு பிறகு தான் முன்னேற்றம் இருக்கும் கடை லக்னத்துக்கு. வீட்டில் லாக்கடு இதுதான் நான் சொன்னேன் அப்போ ஜாதகம் போட முன்னாடி. உங்களுக்கு வீட்டில் லாக்கடாக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு எதுவும் கெட்டது நடக்கூடாது. கடை லக்னத்துக்கு சனி கெடுக்கக்கூடாதுன்னா வீட்டில் லாக் பண்ணி உட்கார வச்சுருவாரு கம்மு. என்னைய உட்கார வச்சிருந்தார், இப்படி தான் சனி புக்தி வரைக்கும் உட்கார வச்சிருந்தார். சூரிய சனி புக்தி வரைக்கும் வீட்டிலே லாக் பண்ணி கம்மு பெட்ரூமுக்கும் கிச்சனுக்குமா வச்சிருந்தாரு என்னைய. அது அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் ஒன்றும் பெருசாக கெடுக்காது, ஆக்சிடென்ட் மாதிரி கொடுமைகள்லாம் நடக்காது. சரியா, அதுதான் சொன்னேன். லாக்கடு தான் 2027 செப்டம்பருக்கு பிறகு தான் முன்னேற்றம் இருக்கும். சரியா, வாழ்த்துக்கள். ஒரு நிமிஷம் ஆகாஷ் போட்டுருவோம். ஆகாஷ் மட்டும் பார்த்துட்டு இதோட முடிச்சிருவோம். 6:20 PM. தஞ்சாவூரா, பரவாயில்லையே, தஞ்சாவூரா வருது இன்னைக்கு. தஞ்சாவூர் 6:10 PM தஞ்சாவூர். ஓகே 2/10/97. ஆகாஷ் லாஸ்ட்டாக பார்த்துருவோம். யாருக்காவது லைவுக்கு இன்றைக்கி பதில் சொல்லனா அடுத்த லைவில் வந்து போடுங்க. சரியா, நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, மீன லக்னம் ராசி லக்னத்தோடு சனி. என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. குருதசை எப்படி இருக்கும் திருமணம் எப்பொழுதாகும். குருதசை நல்லா இல்லை. 2020 அக்டோபர் வரைக்கும் நல்லா இருக்காது. 2026 அக்டோபர் வரைக்கும் ஒன்றும் நடக்காது. புத புக்தியில் லைட்டாக கொஞ்சம் ஏஞ்சி நிற்பீங்க, எந்திரிச்சு தான் நிற்பீங்க. புதன் அப்போ கூட பெருசாக எந்திரிக்க மாட்டார். ஆனால் திருமணமாகும் 2027 ஆகஸ்ட் பிறகு திருமணமாகும். மிச்சம் பொண்ணு யாருன்னு தெரியும். ஓகேவா, கண்ணீர். சரி சொல்லிடலாம். 2027 அப்புறம் தான் எதுவுமே நடக்கும் லைஃப்பில். கல்யாணம் மட்டும் இல்லை, வேலையிலேருந்து எல்லாமே பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா. 2 மூட்டை பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா. இந்த 2 மூட்டை பிரச்சனை எல்லாம் கரையும் 2027 பிறகு தான். சரி, 2027 செப்டம்பருக்கு பிறகு தான். சரியா, வாழ்த்துக்கள். நல்லா இருப்பீங்க. திருமணம்லாம் இப்போதைக்கு இல்லை, லேட்டாக 2029 தான். சரியா, வாழ்த்துக்கள், நல்லா இருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதை காமன் டிவி முடிச்சுட்டு ஃபைனல் சிஎம்ஏ ஃபைனல் எக்ஸாம் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். வெரி குட், வாழ்த்துக்கள், நல்லா எழுதுங்க, நல்லா இருக்கும். 2026 செப்டம்பருக்கு பிறகு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் சிஎம்ஏல. சிஎம்ஏ ஜூன் தானே வரும் உங்களுக்கு. ஆமாம், டிசம்பர் ஜூன் தானே வரும் உங்களுக்கு. ஜூன் மாதம் சிஎம்ஏ எழுதுங்க, கிளியர் ஆகிடும். உங்கள் இதுக்கு உச்சகுரு வராருல, உங்கள் ராசியாதிபதி உச்சமாகறாருல, ராசியை பார்க்குறாருல. ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் துட்டு சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகளை நல்லா காசு கொடுப்பார். துட்டு சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகள் கிளியர் ஆகும். சிஎம்ஏ, ஏசிஎஸ், ஏசிசிஏ எல்லாம் கிளியர் ஆகும் ஜூன் மாதத்துக்கு அப்புறம். ஜூன் மாதம் 2nd வீக் அப்புறம் கொஞ்சம் 3 மாதம் டைம் எடுக்கும்பா. எதுவுமே ஒரு 2-3 மாதம் டைம் எடுக்கும். ஆகஸ்ட் செப்டம்பருக்குள்ளே எக்ஸாம் வந்ததுன்னா, டிசம்பருக்குள்ளே எக்ஸாம் வந்ததுன்னா, ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதிக்கு பிறகு எக்ஸாம் வந்ததுன்னா கிளியர் ஆகிடும். சரியா, வாழ்த்துக்கள்ப்பா. சிஎம்ஏ தானே, நல்லா அட்டகாசமாக இருக்காரு. பிரகஸ்பதி பைசா நல்லா கொடுப்பார். உச்சகுரு என்ன பண்ணுவார், சந்திரன் குரு பரிவர்த்தனை நல்லா பைசாவாக புழங்க வச்சு ஏப்பா ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கும். நல்லா இருக்கும்பா. ஸ்ரீகாந்த் நல்லாயிருக்கும். ஆமாம் சார், ஜூன் எழுதுனேன், ஆகஸ்ட்டில் ரிசல்ட்டு. நல்லா இருக்கும்பா. சரியா, எழுதுறேன்.
எழுதுகிறேன் ஆகஸ்ட்டில் ரிசல்ட்டு. ஆமாம், எழுதுனா நல்லாயிருக்கும். சரியா? விருச்சிக ராசி எப்படி சார் இருக்கும்? சரி, கன்னி ராசி எப்படி இருக்கும்? கன்னி ராசிக்கு என்ன கஷ்டம்? எங்கள் ஐயா ஒருத்தர் கன்னி ராசி சிஎம் ஆக போகிறார். ஐயோ சொல்லக்கூடாது, அத்தடி சொல்லக்கூடாது. கன்னி ராசி ஐயா ஒருத்தர் சிஎம் ஆக போகிறார். ஐயோ பாலிடிக்ஸ். சரி, எலெக்ஷன் டைம் இருக்குது, நாளைக்கு தான் லாஸ்ட்டு சொல்லலாம். நான் எலெக்ஷன் ப்ரெடிக்ஷன் என்ன நான் என்னுடைய இன்றைக்கி ஸ்டோரி வச்சுருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராமில். ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்களாம் பாருங்கள் என்ன வச்சுருக்கேன். ஸோ கன்னி ராசிக்கெலாம் டைம் நல்லாயிருக்கு, கோல்டன் டைம். ராசிக்கு 11ஆம் இடத்துல ஜூன் மாதத்துக்கு அப்புறம் குரு வருவார், நல்லாயிருக்கு. ஏன்னா பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகும். ராசிக்கு 11ஆம் இடத்துல குரு வந்தால் மாப்பிள்ளை யாருன்னு தெரியும், பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகும், நல்லாயிருக்கும். சரியா? கன்னி ராசிக்கெலாம் டைம் நல்லாயிருக்கும். கன்னி ராசிக்குமே எப்போவே பார்க்கக்கூடாது. ராசியை பௌர்ணமியில் பிறந்தால் ராசி ஓரளவு பலன் தரும். ராசி பலனில் ஒரு ஹம்பக் நான் உள்ளதை சொல்லணும். ஏன்னா ராசி பலன் மூல கிரந்தங்களில் கிடையாது, உள்ளதை சொல்லணும். ராசி பலன் மூல கிரந்தங்களில் கிடையாது. அப்புறம் பின்னாடி வந்த பெருமக்கள் என்னத்தையாவது சொல்லி பொழைச்சிக்கடா ஜோசியத்தில் அம்பின்னு கொடுத்தது தான் இந்த ராசி பலன். அது ஒன்று. இந்த 10 பொருத்தம் வரும், தசவித பொருத்தம், நவவித பொருத்தம், குணம் இல்லைன்னு எல்லாத்தையும் ஒரு நாளைக்கு போட்டு ஒரு டீகோட் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஏன்னா இதெல்லாம் என்னத்தை சொல்ல, ஜோசிய சாஸ்திரத்தை பேரை கெடுக்கனே ஒரு கலையை கற்றுக் கொடு. ராசி பலன்லாம் ஃப்ராடு. நான் உடன்பாடே கிடையாது. நான் ஜோசியம் கற்றுக்கும் போதே நான் பண்ண பிரமாண சத்தியம், குருநாதர் ஹரிஹர பிரசாத் அப்படி நான் பண்ண சத்தியம், ராசி பலன் இந்த பெருவில் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ராசி பலன்னா லக்னம்னு இருக்குது, லக்னாதிபதின்னு இருக்குது, தசாபக்தின்னு இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் ராசி பலன் சொல்கிறது தப்பான்னா சொல்கிற பெருமக்கள் சொல்லட்டும், அவ்வளோதான். நம்ம அது ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை. ஆனால் தப்பு. அதெல்லாம் ஜோதிஷாஸ்திரத்தில் விரோதமான விஷயங்கள். சரியா? என் பொண்ணுக்கு விருச்சிக ராசி தானே. விருச்சிக ராசி குரு பார்ப்பார் ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதிக்கு அப்புறம். இப்போல்லாம் ஒன்றும் மாப்பிள்ளையெல்லாம் அமையாது. 2026 ஜூலை மாதத்துக்கு தான் தெரியும் மாப்பிள்ளை யாருன்னே பார்க்க ஆரம்பிப்போம். இப்போவே ஜருவர ஆரம்பிக்கலையே, சும்மா இப்படியே ஓடும். விருச்சிக ராசிக்கு மட்டும் இப்போ டைம் கொஞ்சம் அப்படி தான் ஓடும். ஆமாம், இப்போ தானே மீனத்துக்கு சனி வந்திருக்காரு. இது வரைக்கும் கும்பத்தில் சனி இருந்து படாத பாடுபடுத்திட்டார் விருச்சிக ராசியை. 2.5 வருஷம் விருச்சிக ராசி நல்லாவே இல்லை. விருச்சிக ராசின்னு நான் சொல்கிறது காரணம் என்னன்னா, இப்போ இந்த இடத்துல கோச்சாரத்துக்காக சொல்கிறேன். அதுக்குன்னு விருச்சிக ராசி எல்லாருமே நல்லா இல்லை, நல்லா அது லக்னம் தசாபக்தி இப்போ சந்திரனை பொறுத்து. பொதுவாக விருச்சிக ராசி நல்லா இல்லை, நல்லது நடக்கலை, நல்ல ஜாதகமாக இருந்தால் கெட்டது நடக்கலை, அவ்வளோதான். ஸோ கும்பத்தில் இருந்தார்ல சனி, இப்போ தானே இந்த பெருமான் வந்திருக்காரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி. ஆமாம், எங்கள் அக்கா ஒருத்தவங்க போய் ஒரு கட்சியில் சேர்ந்துருக்காங்க, மீனராசி, உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம். எங்கள் அக்கா ஒருத்தவங்க ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சியில் போய் சேர்ந்துருக்காங்க. அவங்க நல்லா துரந்தர்னு கேள்வி பண்ணிருக்காங்க. ஆமாம், அது என்ன பண்ணுறது, ஜென்மசனி அப்படி தான் இருக்கும். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரி, எங்கள் அம்மா வீக் பார்க்கலாம் சார், லவ்லி டெக் சொல்யூஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாமே. அப்பா எடுத்துக்காதீங்க, டைம் ஆகிடுச்சு, 30 ஆகிடுச்சு. சந்திரகுரையில் ஒரே கடலக்ன கேள்வியாக வருது. கடலக்னத்துக்கு 7ஆம் அதிபதி சரி சந்திரனுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கும் தான். கொஞ்சம் மேரேஜ் பற்றி ஃபியராக இருக்குது தம்பி. சே அதெல்லாம் கவலைப்படாது. சொன்ன தசாபக்தியில் கரெக்டாக கல்யாணம் ஆகிடும். சரியா? சே அதெல்லாம் போட்டு சனி பகவான் நல்ல மனுஷன். யார் சொன்னா சனி பகவான் கெட்டவன்? தங்கமான மனுஷன். அவன் நல்லவன் யாருன்னு காட்டுறவனோட கெட்டவன் யாருன்னு முதல்ல கை கொடுப்பான் கடகலக்னத்துக்கு. உண்மையிலே கடகலக்னத்துக்கு யார் நல்லவன் சனி பகவான் காட்டுறதை விட கெட்டவன்லாம் யாருன்னு லிஸ்ட்டை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவான். அதனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. சிம்மத்துக்கு எப்படி இருக்கும்? சிம்மத்துக்கு அஷ்டம சனி, ஒன்றும் நடக்காது. சிம்மத்தில் வேதை இது எல்லாம் கிடையாது. நட்சத்திர வேதையாவது நட்சத்திர போதையாவது. ஜென்மத்தில் கேது, விஜயராசிக்கு ஜென்மத்தில் கேது. பா, எங்கள் ஒருத்தர் இருக்கார், ஒரு ஐயா இருக்கார். நாளைக்கு ஐயா நிற்கிறார், ஒரு சிம்மராசிக்காரர் ஒருத்தர் நிற்கிறார் எலெக்ஷனில். ஐயா பாவம், இப்போயே போட்டு ஐயாவை போட்டு எல்லாம் படுத்துகிறாங்க. அவரும் ஃபிஷிங்கிறாரு. என்னமோ போங்க, ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. சரி, நல்ல மனுஷன், நல்ல அருமையான ஜாதகம், நல்ல மனுஷன், தங்கமான மனுஷன். பேசிக்காக ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் வரும். அவர்கிட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் பழகி பார்த்தாச்சு, நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டோம், நிறைய நல்ல மனிதர்களும் தோணும். தங்கமான மனுஷன். ஆனால் என்ன பண்ணுறது, ஜென்மசனி போட்டு அவரை 4 பக்கமும் பிடிச்சி இழுக்குது. என்ன பண்ண? சரி, அது சிம்மராசிக்கு அப்படி தான் இருக்கும். சரியா? அடுத்த வருஷம் சரியாக போயிடும். இன்னும் 2.5 வருஷம் ஆகும் எதுவுமே முன்னேறதுக்கு. விஷ்ணு பிரியா நெக்ஸ்ட் வீக் கேட்கலாமா? போதும். சரியா? ரொம்ப எனக்கு வேலை இருக்குது, இன்னொரு 8:45 இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ, எனக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் வந்தீங்க, நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல. சரி, ஒரு 5 பேர் 6 பேர் வருவாங்கன்னா இவ்வளோ பேர் போடுறான்னு சூப்பராக வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ. ஹேவ் அ நைஸ் டே. எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள். இன்று போல் என்றும் நம்மளுடைய டேக்லைன். இப்போ ஒருத்தர் டேக்லைன் வச்சுருக்காங்கல்ல, நம்மளோட டேக்லைன் என்ன தெரியுமா? இன்று போல் என்றும் வாழ்க வளத்துடன். சரியா? இன்று போல் என்றும் வாழ்க வளத்துடன். நன்றி. சரியா? தேங்க்யூ. லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ. கேள்விக்கு யாருக்கா மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் கேளுங்க. சரியா? தேங்க்யூ.